You all are welcome to the introductory session of Power Query, Power Pivot, and data modeling in Excel. Right. The purpose of this program is actually giving some kind of knowledge regarding the power of this Power Query, Power Pivot, and data modeling in Excel. Right. අපි හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Right. අද දවසේ program එකට මේක introductory session එකක් regarding Power Query, Power Pivot, and data modeling. Normally I will use both language to explain as much as possible English and Sinhala. අපි Excel එක Power Query, Power Pivot, data modeling කතා කරන ගොඩක් අඩුයි. Right? So that's why I wanted to discuss with you all regarding how to discuss or how to manage these Power Pivot, Power Query, and data modeling with Excel. Right? Hope you all have knowledge of Excel. Right? හැමෝම Excel knowledge එකක් තියෙන කට්ටිය කියලා මම දන්නවා. එතකොට Excel වල next level එක විදියට අපි ගොඩක් අය කතා කරන්නේ Power BI. Right? But you know, to use Power BI and Power BI service, we need to have a separate license. But Power Query, Power Pivot, and Power Pivot with data modeling, we can use with Excel. Right? එතකොට Excel එක අපිට ඒක use කරන්න පුළුවන් නිසා ගොඩක් අය ඒක use කරන්නේ නැහැ. Right? එතකොට Power BI එක ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්නකොට තමයි මේ Power Query, Power Pivot සහ data modeling කතා කරන්නේ. But we can do a lot of things using these three models, right? Mainly two, Power Query and Power Pivot, right? With Excel, right? So Excel එක කොහොමද අපි මේක කරන්න කියන එක තමයි කතා කරන්නේ. The purpose of this program is, as I mentioned, giving small introduction, right? මොනවාද මේකේ තියෙන powers කියන එක තමයි කතා කරන්නේ, මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක. So we are planning to have a program, in detail program, 5 days program regarding this Power Query, Power Pivot, and data modeling in Excel. Right, we are planning to have we are planning to start this program from next Monday, right? So that is a in detail one, right? එතකොට දැන් මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික මොනවද කියලා. Power Query, Power Pivot වලින් මොනවද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි පෙන්නන්නේ. එතකොට මේකේ Excel knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්ට අපිට තාමත් ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන කියලා. මේ introduction session එකෙන්ම ගොඩක් දේවල් වලට කරගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා මේ හරි අවබෝධයක් ගත්තොත්. right? ඉතින් අනිත් අයට ආරාධනා කරනවා next program එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් what is the importance of learning of this Power Query and Power Pivot, right? එතකොට ඒවත් එක්ක මොන වගේ දේවල්ද අපිට තව අපේ Excel knowledge එකට add කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි mainly කතා කරන්නේ, right? එතකොට අපි අය කීපයක් අපි කතා කරමු මේ විස්තරේ. අපි මම examples කීපයක් ඔයාලත් එක්ක discuss කරන්න අද අරගෙන තියෙනවා, right? මම පුබුදු දිසානායක, මම වෘත්තීන් trainer කෙනෙක්, certified trainer, as well as main qualification to conduct this program is, you know, I'm a Microsoft certified Excel expert, right? Other qualifications you can see here, right? ඔයාලට පේනවා අනිත් qualifications, right? එතකොට අපි මම හිතන්නේ අවුරුදු 10ක් ඊටත් වැඩි කාල සීමාවක් තුළ මම programs මම හිතන්නේ ගොඩාක් කරලා තියෙනවා, right? And currently also I'm doing some Excel programs under Versatile 360 as well as some corporate universities, right? I'm a visiting lecturer for there, right? This is the total program content for Power Query, Power Pivot, and the data modeling. ඒක පොඩි in detail කතන්දරයක්, right? ඔයාලට පේනවා කොච්චර content එකක් තියෙනවද කියලා. එතකොට මේ content එකෙන් අපි ප්‍රධාන දේවල් එක්ක අද දවසේ කතා කරන්නේ මේකේ තියෙන importance එක. අපි මොනවාද මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. What kind of thing that we can do, right? After learning this Power Query and the Power Pivot, right? That is the main purpose of doing this introductory session. But in this main program that we are starting from the Monday, you can learn these areas, right? Actually, from the beginning to the advanced areas, right? Mainly, we focus with Excel, right? You know, Power Query, Power Pivot, or the Power Query mainly, and the data modeling, we are discussing with Power BI. Right? Power BI එක තමයි ගොඩක් අය කතා කරන්නේ. නමුත් we can use with Excel, right? That is the importance, right? So ඒකේ තියෙන වටිනාකම තමයි අපිට we no need to have a separate license, right? එතකොට අපි Power BI එක වැඩ කරනකොට වගේ නෙමෙයි. අපිට Excel එක අපිට pivot tables සහ pivot charts එක අපිට Power Pivot use කරලා data modeling කරලා Power Query වලින් data cleanse කරලා we can do a lot of things with these tools, right? Right. අපි මේකේ තියෙන දේවල් ටික අපි කතා කරමු මොනවාද අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කියලා. And other programs that I am conducting, this Excel program, basic to advanced, the new batch also will be starting from next 28, right? So a program එකේ සම්පූර්ණ program එක වෙන්නේ basic to advanced Excel, right? ඒකට mainly Excel මුල ඉඳලම සරලව අපි කතා කරනවා දවස් 10ක් පැය 20ක් පුරාවට, right? And
other one is mainly the dashboard thing, right? That also include the power pivot, right? එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් Excel දන්න කෙනෙක් කොහොමද analysis පැත්තට ගිහිල්ලා power pivot table ඉගෙනගෙන then power pivot එකතු කරලා කොහොමද data modeling කරලා යන්නේ දක්වාම මෙතනදී කතා කරනවා, right? Those are the other programs currently I'm conducting, right? So right, as I mentioned, this is a kind of introductory session, right? එතකොට මේකෙන් අපි කතා කරන්නේ power query, power pivot වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් කීපයක්, right? එතකොට ඒකට එන්න කලින් පොඩි step එකක් තියමු, right? The today content is you can see here. Why should you start learning and what is the process? හරියටම අපි දැනගත්තොත් අපි ඇයි මේක ඉගෙන ගන්න ඕන සහ මොකද්ද process එක වෙන්නේ කියලා හරි අවබෝධයක් එනවා. මොකද I know you all are using Excel but rarely using this power query with Excel, right? Power query, power pivot with Excel. right? එතකොට ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි use කරන්නේ. මොකද ගොඩක් අය හිතන්නේ මේක Power BI එකත් එක්ක එන්නේ කියලා. Power BI එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. නමුත් අපිට Excel එකත් එක්ක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකේ අද ඔයාලට examples කීපයක් කරනවා. ඔයාලකින් බලා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. right? Then when to use which tool, right? There are a lot of tools in Excel. දැන් අපි කිව්වොත් Excel වල ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි Power Query, Power Pivot වෙනම තියෙනවා, Power BI වෙනම තියෙනවා. දැන් මොන අවස්ථාවේ මොනවා use කරනවද කියලා පොඩි අවබෝධයක් අපි කතා කරමු. right? Who should know this? කවුද දැනගන්න ඕන? What is Power Query? What can you do with Power Query? Different ways to import data to the Excel sheet, right? Different so what basic transformation can you perform using Power Query? Combine queries, create relationship between your tables, right? ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් අපි කතා කරමු. මම ලොකු වෙලාවක් එතන රැඳෙන්නේ නැතුව අපි ටක් ගාලා යමු වැඩේට. right. data. right? දැන් අපි මේ හැමදේම කරන්නේ data එකත් එක්කනේ නේද? right. එතකොට දැන් current world data is the new oil. right? එහෙම කියනවා. මොකද පළවෙනි එක oil වලටයි අපි වටිනාකමක් දීලා තින්නේ. ඒක හොයාගන්නත් අමාරුයි. ගොඩක් අමාරුවෙන් තමයි ඒක රිෆයින් කරන්න ඕන නේද? අපි ඒක නිකම්ම පොරතෙල් ගත්තට බෑ. ඉතින් අපි තව process එකකට දාලා ගන්න ඕන. හැමතැනම නෑ. right? හොයාගන්න හරි අමාරු තත්ත්වයක් තියෙනවා. but data ගත්තොත් ලෝකේ හැමතැනම data තියෙනවා. we can see everywhere, right? but that is also same like oil, right? මොකද data තිබ්බට අපි ප්‍රයෝජනයට ගන්න හදා ගන්න දන්නේ. right? හදා ගන්න දන්නේ හදාගත්තොත් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. right? ඒකත් අපි අර oil ගන්නවා වගේ අරගෙන ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන. පෙට්‍රල් ගන්න තව දේවල් කරන්න ඕන. ඩීසල් ගන්න එක ඊළඟට ස්ටෙප් එක ගන්න ඔහොම තියෙනවනේ ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේ තමයි data නිකම්ම තිබ්බට අපිට තේරුමක් නැහැ. right? අපිට එතකොට ඒවා transform කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න ඕන. right? එතකොට ඔය කරන දේවල් වලට වැදගත් වෙන එකක් තමයි මේ power query, power pivot කියලා කියන්නේ. right? එතකොට ඒවත් එක්ක අපිට we can take decisions based on the information. We have to convert this data into information. නේද? අපිට data ටික information එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තොත් විතරයි අපිට decisions ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් we can use this power query, power pivot to convert this data into information. right? එතකොට අන්න අපිට මේ tools use කරන්න පුළුවන් information බවට පරිවර්තනය කරන්න. දැන් අපි pivot table දන්නවා. right? pivot table වලින් උත් ඔය දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. හැබැයි pivot table you know we can use maximum how many rows? 1 million rows නේද? මිලියන එකක rows ප්‍රමාණයක් තමයි එක sheet එකක තියෙන්නේ. එතකොට අපි එක pivot table එකක් ගවුවොත් එක sheet එකක් අරගෙන ඒ sheet එකේ මිලියනයක් විතරයි අපිට data දාගෙන අපිට හදාගන්න පුළුවන්. නමුත් power query use කරොත් අපිට සහ power pivot use කරාම අපිට ඒ වගේ මිලියන ගාණක් තියෙන මිලියන ඒවාම ඕන තරම් අපිට වෙන sheets වල තියෙන ඒවා ගන්න පුළුවන්. right? we can combine data. right? so ඒකේ limit එකක් නැති තරම්. right? එතකොට අපිට ඒ විදිහට ඕන තරම් data analyze කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ tools දෙක use කරලා. right? එතකොට මම කිව්වා වගේ data කියන එක ඇත්තටම හැමතැනම තිබ්බට data in everywhere but we don't know how to use that. right? data is in everywhere but we don't know how to use that. right? we need to refine that. හරිද? දැන් මේ මම අර oil කතන්දරේ කිව්වා වගේම තමයි තැන තැන තියෙනවා අපේ emails වල තියෙනවා, Google තියෙනවා, වෙන files වල තියෙනවා everywhere. right? නමුත් අපිට ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා link කරලා ගන්න ක්‍රමවේදයක් නැහැනේ. right? but you know current organizations are not taking their decisions based on the data. නේද? නිකම්ම data ගැන අරගෙන decisions ගන්න නැහැ. ඒ කටිය predict කරලා decisions ගන්න නැහැ. They are not taking the decisions based on the predictions. නේද? ආද වහිනවා. දවැස්සොත් ඒක නිසා හෙට මොන හරි මේ වගේ තමයි තියෙන තත්ත්වය හැටියට මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට එහෙම decisions ගන්න නැහැ. They are not taking decision that way. So modern organization taking decision based on the information or the analysis. right?
as example ගත්තොත් Amazon or TikTok, Netflix මේ හැම එකක්ම අපේ behavior එක analyze කරනවා, right? They are analyzing our behavior, right? Let's say TikTok වීඩියෝ එකක් ගත්තොත් අපි කොච්චර වෙලාවක් මේ වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න තප්පර ගාන අනුව interest එක identify කරගන්නවා. They are identify the interest, right? Based on the time that they are holding on the one video, right? එකක් නවත්තගෙන ඉන්න වීඩියෝ එකක් මත එයාලා බලනවා මෙයා පොඩ්ඩක් interest ඒ වගේ. නැත්නම් scroll up කර කර කොහොම නිකම්ම යනවා නම් ඒවා එයා මේව කරන්නේ නැහැ. එක්කෝ click කරොත්, right? එයා open කරලා බැලුවොත්, right? අන්න ඒ වගේ ඒවා නිකන් data නේ. නමුත් එයා pattern එකට හදලා they are creating informations, right? Then pop-upping same kind of TikTok videos, movies and every information, right? එතකොට බලන්න ඒ කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ behavior එක analyze කරලා තමයි අපිට මේ informations නැත්නම් මේ අපේ ඒ කට්ටියගේ business කරන්නේ, right? They are taking decisions based on our behavior, right? එතකොට ඒ level එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා, right? So we can use this Power Query, Power Pivot, the data modeling in Excel to create this information, right? මෙන්න මේ වගේ information හදන්න අපිට පුළුවන් මේ Power Query, Power Pivot use කරන්න, right? එතකොට මම කිව්වා වගේ in this today's session I am giving a small introduction. What kind of importance or what are the benefits of using this Power Query, Power Pivot and the data modeling, right? එතකොට මේ වගේ දෙන මොන වගේ දේවල්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට now you can understand the importance of data and the information, right? හරි. නම් පොඩි graph එකක් හදලා තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න මේකේ තියෙන කතන්දරේ. දැන් ගොඩක් අය use කරන්නේ නැත්තේ හරි පැහැදිලි භාවයක් නැති නිසා තමයි මේ Power Query, Power Pivot කරලියට ඇවිල්ලා නැත්තේ. But with the Power BI, they know they are using Power Query, not the Power Pivot. Power Query you are using with Power BI, right? එතකොට main part එක තියෙන්නේ Power Query වල, right? එතකොට Power Pivot වලදී අපි use කරන්නේ for the data modeling, right? එතකොට data model කරගන්න තමයි අපි Excel වල data model කරගන්න තමයි Power Pivot use කරගන්නේ. එතකොට ඒක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැන් mainly අපි ගත්තොත් Power Query කියන්නේ මොකද්ද? ඒකේ process එක මොකද්ද කියලා ගත්තොත් now let's think any organization have what customers, right? Customers ලා ඉන්නවා ඕනම organization එකක sales තියෙනවා. ඒ වගේම product එකක් තියෙනවා. product or service, right? එතකොට ඒක service එකක් වෙන්න පුළුවන්. product එකක් වෙන්න පුළුවන්, right? We call it as a product, right? එතකොට ඔන්න ඔය කොටස් තුන customer data, sales data and the product data, right? are in different sources. Let's say customer data ටික තියෙනවා CSV file එක. ඔයාගේ organization එක හිතන්න කොහොමද කියලා, right? customer data එක තියෙනවා එක Excel file එක හරි PDF එක හරි නැත්නම් වෙන system එකක, right? ඒතකොට sales data ටික තියෙනවා sales කට්ටිය වෙනමම SQL එකක් හරි නැත්නම් වෙනම system එකක් එයාලා Oracle වල හරි database එකක් තියෙනවා වෙනම, right? production කට්ටිය SAP එක හරි නැත්නම් වෙන system එකක් හරි ඒ කට්ටිය use කරලා එයාලගේ data set එක වෙනම තියෙනවා, right? දැන් මේවා වෙනම තිබ්බ කියලා අපිට decisions ගන්න බෑ, right? එතකොට අපිට use කරන්න වෙනවා මේ තුනම එකතු කරගන්න ක්‍රමවේදයක්, right? We need to use kind of a tool to combine or create a relationship between these three sources, right? මේ sources තුන අතර පොඩි relationship එකක් හදාගන්න ක්‍රමවේදයක් ඕන, right? That tool is what? Power Query, right? එතකොට ඔන්න ඔය Power Query වලින් අපිට පුළුවන් මේ අතර මේවා ටික අරගෙන මේවත් එක්ක details combine කරන්න, details Excel එකට ගන්න, right? අපි වගේ examples කීපයක් ගමු, right? ඊට පස්සේ මේ අතර තව relationship හදන්න පුළුවන් Power Pivot වලින්, right? මම ඔන්න ඔක පොඩි pic එකකින් පෙන්නලා තියෙනවා ඔයාලට. දැන් මේකෙන් අපි data extract කරගන්නවා එක එක format වල තියෙන, right? Then we need to clean data, right? අපිට ඕන වෙනවා දැන් customer data ඉන්නවා එකම customer duplicate වෙලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියගේ numbers වැරදි, සමහර ලාවට date වැරදි, එයාලා join වෙච්ච date නැත්නම් එයාලා අපේත් එක්ක first date එක transaction එක කරපු dates වැරදි වෙන්න පුළුවන්, වෙන formats තියෙන්න පුළුවන්, right? එකම නමින් දැන් enter කරනකොට නිමල් පෙරේරා කියන එක නිමල් තව නමක් එක නිමල් සුනිල් හරි පෙරේරා කියන එක නිමල් පෙරේරා පළවෙනි පාර රෙජිස්ටර් වෙනවා නිමල් සුනිල් පෙරේරා කියලා තව ඒ වගේ පොඩි හරියට database එක හදාගන්න clean කරගන්න ඕන, right? එතකොට මෙන්න මේ Power Query අපිට use කරන්න පුළුවන් transform that data to some kind of proper way, right? එතකොට අපිට මේ විදිහට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට sales dataත් එහෙමයි, right? එතකොට sales කරාම වෙන products එක prices වෙනවා, ගොඩක් තියෙනවා cleanse කරන්න, clean කරගන්න. product උත් එහෙමයි. product වර්ග විවිධ product වර්ග තියෙනවා, cost එක වෙනස් වෙනවා සැරින් සැරේට, right? එතකොට මේ දේවල් clean කරගන්න, data clean කරගන්න අපිට use කරන්න පුළුවන් මේ Power Query කියන එක, right? ඊට පස්සේ clean කරගත්ත data ටික අපිට Power Pivot use කරලා
data modeling නැත්නම් relationship build කරන්න පුළුවන්. We can create a relationship between these tables or the sources. Wait a bit. Right. එනවා කියලා මම හිතනවා hope you can hear me. Yes. Right, thank you. Power pivot use කරලා අපිට පුළුවන් මොකද්ද? We can create connection between these sources. Right. එතකොට මේ වල connections හදාගෙන අපිට පුළුවන් ඊළඟට කෙලින්ම pivot table වලින් pivot charts දාලා මේ ටික කරන්න. Right. මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම Excel arrangement එකක කරන දේවල්. කවුරු හරි Power BI use කරලා ආපු කවුරු හරි experience එකක් තියෙන කෙනෙක් මෙතන හිටියොත් that is different story. Right. Now in here we are discussing Power Query, Power Pivot with Excel. Right. Excel එකත් එක්ක කොහොමද මේ දෙක use කරන්න කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. මොකද Power BI වලට යන්න වෙනම අපිට areas ටිකක් තියෙන නිසා. Right. ඒතකොට වෙනම license එකකුත් ඕන අපිට Power BI service ගන්න. Right. එතකොට ඒක වෙනම area එකක්. එතකොට නමුත් මෙන්න මේ Power Query, Power Pivot සහ data modeling අපිට පුළුවන් Excel එකම use කරලා කරගන්න. මම හිතන්නේ ඊටාම වටින එකක් තමයි මේ Excel දන්න කට්ටියට Power Query හරියට දැනගන්න එක. Right. ගොඩාක් ඒ කියන්නේ රිපීට් කරන ටාස්ක් ඔයාලා හැමදාම කරන සමහර දේවල් විනාඩියකින් දෙකකින් කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. මේකත් එක්ක බලමු අපි. Right. What kind of things we can do using this Power Query, Power Pivot. Right. හරි. When to use which tool? Right. අපි දාමු කවුරු හරි ඉන්නවා නම් Excel use කරන හැමදාම කරන්නේ එක Excel. Right. ඔයා අද එක Excel එකක් use කරනවා, හෙට වෙන data set එකක් use කරනවා. ඒකත් frequently නෙවෙයි, හැමදාම නෙවෙයි, සතියකට සැරයක් ඔයා data එකක් update කරන්නේ. ඒක data එක ආයෙත් එන්නේ නැහැ. වෙන දවසක වෙන data එකක් set කරගන්නේ, වෙන Excel එකක් update කරන්නේ. Right. අන්න ඒ වගේ කට්ටියට Excel විතරක් ඇති. Right. Normally එක ඇති. Right. එතකොට අපි multiple files එක අපි කතා කරොත් අපි දන්නවා files කිහිපයක් එක හැමදාම වැඩ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. Right. different sources. right. එකක් එනවා PDF එකක් විදියට, අනිත් එකකින් ඒක අපි extract කරලා ගන්නවා කොහොමද දැනට ගන්නවා copy කරලා ඔයාලා දන්නවනේ Excel එකේ නේද? එහෙම කරලා කොට දා ගන්නවා. right. CSV file එකක් එනවා, තව නිකන් data වෙන ටිකක් එනවා Excel වල. Excel උත් file කිහිපයක් තියෙනවා. එක එක තැන් වලින් divisions වලින් fill කරලා දෙන. right. ඒ වගේ තියෙනවා. ඒකට ඒවා use කරනවා නම් ඒ විදියට ඔයා frequently කරනවා නම් monthly හරි weekly හරි daily හරි අන්න අපිට Excel එක Power Query use කරන්න පුළුවන්. right. Power Query වලින් ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ කට්ටියට. right. ඒකට ඊළඟ එක තමයි දැන් ඕවා වෙන වෙනමනේ. අර Excel file, CSV file වෙන වෙනම තියෙද්දි අපි තමයි අර Power Query එකට දාලා clean කරලා use කර හිටියේ. දැන් මට ඕන ඒවා ඔක්කොම එකතු කරලා එක file එකක් හදාගෙන නැත්නම් ඒවල relationship හදාගෙන analyze කරන්න. right. We need to have a dashboard. We need to create a dashboard using those information. right. ඒතකොට අර තුනෙන්ම ආපු informations ටික තියෙනවනේ. එක එක tables වලින් ආපු අපි කලින් කතා කරපු වර්ග වලින්. ඒ වර්ග වලින් ආපු information වලින් කොහොමද dashboard එකක් හදලා සම්පූර්ණයෙන්ම present කරන level එකක් කරනවා නම් then you need to know data modeling and Power Pivot. right. right. එතකොට මේක එතනොත් එහාට යනවා නම් අපිට පුළුවන් Power BI වලට යන්න. right. එතකොට දැන් මේ Power Pivot වෙනුවට අපිට data modeling and the Power Pivot වෙනුවට we can use what? Power BI. right. එතකොට මේක වෙනුවට Power BI use කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට ඒක next level එක. right. අපි අද කතා කරන්නේ Power Query සහ data modeling with Excel. right. හරි. මේක දැනගන්න ඕන කවුද? Who should know this? Actually any employee. right. පුළුවන් නම් හැමෝම දැනගන්න ඕන නම් හොඳයි. මොකද analyze කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් හැමෝටම මම හිතනවා ලොකු දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. right. Excel use කරන අනිවාර්යයෙන්ම කටිය Power Query, Power Pivot දැනගන්න එක වැදගත්. right. Every managers definitely because they are creating informations. right. දැන් managers ලගෙන් පල්ලෙහා කටිය ගොඩක් අය data තමයි create කරන්නේ. data enter කරනවා, මේක දැම්මා, මේක ආවා, මේක දැම්මා. right. But managers, what do? They are creating information using that data. So definitely they should know this Power Query and the Power Pivot and data modeling, some kind of knowledge. right. Then අපි කියනවා මේ මොනවත් දන්නේ නැති කට්ටිය අපි මේක දැනගන්න ඕන. මේක අද කවුරු හරි එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා නම් ඒ කට්ටිය අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ගන්න ඕන. මේක තමයි Excel path එකේ second step එක. right. ඒකට Excel අපි හොඳටම ඉගෙනගෙන ඇවිල්ලා advanced Excel ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් next part එක when you do analysis. right. Power Query, Power Pivot, data modeling. right. ඒකට ඊළඟ step එක Power BI තමයි වෙන්නේ. right. ඒකට අපි ඔය step තුනක් විදියට තමයි අපි කඩාගෙන තියෙන්නේ. right. hope you are clear.
හරි. ඔන්න දැන් අපි ටොපික් එකට එනවා ලස්සනට. දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියන එක. right? Power query වල මොකද්ද Power pivot වල මොකද්ද වටිනාකම වගේ පොඩි අදහසක් ඇති කියලා මම හිතනවා. right? Then now what is Power query? Right. Simply say we can say there is a feature in Microsoft Excel. right? Excel එකේ තියෙන feature එකක් නැත්නම් tool එකක් කියන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩක් අය කියනවා ETL tool එකක් කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? why we can this tool facilitate to extract data from different sources. That's why I say extract. right? අපිට පුළුවන් වෙන වෙන sources වලින් extract කරන්න details මේ Power query වලින්. right? ඒක තමයි පළවෙනි E කියලා කියන්නේ ඒකයි. right? extract. right? Then we can transform. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්න කොහොමද cleansing කරන්න කියලා. right? ඒතකොට data set අරගෙන අපි clean කරලා මේවා කරලා දැන් මේකේ තියෙන වටිනාකම කියන්නේ දැන් අපි Excel වල ගොඩාක් formulas use කරනෝනේ. right? We need to use a lot of formulas. There are more than 500 formulas. right? එතකොට Power query use කරොත් ඔයාලට තේරෙයි one click we can do that same thing. right? Let's say if function, there is a separate function or the command. right? එතකොට add කරන්න, divide කරන්න, percentage හදන්න, data type change කරන්න මතකයිනේ upper proper මේ කියලා දාලා තිබ්බනේ lower කියලා මතකයිනේ නේද? එතකොට ඒ වගේ දේවල් formulas වලින් නැතුව one click කරන්න පුළුවන්. sum එක ගන්න ඒවා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේකේ කරන්නේ VLOOKUP X lookup VLOOKUP වෙනකොට කෙලින්ම අපිට වෙනම තියෙන දේවල් කරන්න. right? මේ in detail මේ ඔක්කොම අපිට කතා කරන්න බැරි වෙන පුළුවන්. මේ ඔක්කොම තියෙනවා Power query වල. හැබැයි අර Excel knowledge එක තියෙන කෙනාට හරි ලේසි මේවා understand කරන්න. right? එතකොට we can transform that data, right? or clean that data, right? using this Power query. That is, first one is extract. We can extract from different sources and we can transform the data. Then we can load. right? ඔන්න load කතන්දරේදී අපිට මේ Power query කියන එක මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා. මේක load කරන්න පුළුවන් මේ ඕනම area එකකට. නැත්නම් කිව්වොත් අපි software එකකට කිව්වොත් හරි. Power BI වලට අපිට load කරන්න යා facility එක දෙනවා. ඒ වගේම Power MS Excel අපි Excel වලට upload කරන්න පුළුවන්, load කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ Azure සහ Dataverse කියන දේවල් වලටත් upload කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ Power query වලින්. right? data. right? එතකොට අපි දැනට අපි කතා කරන්නේ මේ Excel එක. right? එතකොට Excel එකට අපිට පුළුවන් Power query එකකින් load කරන්න අර විදියට extract කරගත්තා from different sources, then convert those data into proper way. right? අපි cleansing කරනවා නැත්නම් clean කරලා ලස්සනට හදා ගන්නවා. then we can load. right? ඔන්න ඕකට use කරන tool එක තමයි Power query කියලා කියන්නේ. right? එතකොට key features. right? මම කිව්වා වගේම we can extract data or import data from different sources. right? clean and transform data අපිට duplicate sign කරලා ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි ගැන කතා කරමු. right? ඊළඟට data combine කරන්න පුළුවන් different sources වල තියෙන ඒවා combine කරලා අපිට එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ අපි repetitive කරන task. දැන් ඔයාලා අහලා ඇති macro recording, macro, VBA. right? දැන් මේ ලොකු කතන්දර කියන දේවල් අපිට Power query වලින් quickly කරන්න පුළුවන්. දැන් මම ඊළඟ slide එකේ ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක ඉගෙන ගන්න යන time එක. හරිම ලේසි මේක. හරියටම ඉගෙන ගත්තොත් ඇත්තටම ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. right? ඒක මම පෙන්නන්නම්. benefits, saves time, handle large data set, integrate with the Power pivot. right? මේ ඔක්කොම Power pivot එකත් එක්ක අපිට data modeling වලට convert කරගන්න පුළුවන් මේ Power query කියන එක. right? මේ තියෙන්නේ පොඩි අර ඉගෙන ගත්තොත් time saving එකේ වෙන කතන්දරේ. right? Now you can understand here, you can see the visual basic. දැන් VBA අපි ඉස්සර ඉගෙන ගත්තානේ. ඔය macro එහෙම හදා ගන්න, repetitive task ඒව ටික කරගන්න VBA ඉගෙන ගත්තා. ඒක හරීම අර software developers ලා වගේ කතන්දරය වෙනම language එකක් නේ ඒක. ඒකට යන කාලේ හරි වැඩි. right? ලොකු කාලයක් යනවා. right? එතකොට අපේ Excel formulas ඒකටත් එහෙමයි. යම්කිසි කාලයක් යනවනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා. right? එතකොට formulaට වඩා VBA වල ඉගෙන ගත්තොත් benefits වැඩි. right? හැබැයි ලොකු කාලයක් යනවා. නමුත් බලන්න Power query ඉගෙන ගත්තොත්. right? ඔයාට යන්නේ පොඩි කාලයක්. අතරම අද ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් ඔයාලට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා හෙට ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා සමහරලාට මැජික් දායි. right? ඒ ඔයා කරලා නැත්නම් Power query ගැන අවබෝධයක් කලින් තිබිලා නැත්නම් හෙට ඉඳලා සමහරලාට ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන් අය. right? ඔයාගේ තියෙන data එක ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මොකද quickly ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඒක. දැන් මද introduction එකෙන් පස්සේ ඔයාලට ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක basic ඉඳලා ලස්සනට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. right? එතකොට Power query කියන එක මාර benefit. right? හරි. එතකොට මේ graph එකෙන් පෙන්නන්නේ ඒ benefit එක time එකත් එක්ක කොහොමද මේ tools වල තියෙන වැදගත්කම. right? Power query
අපේ Excel එකට එතනම 2010 ඉඳලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඉස්සර 2010 දී 2016 13 10 තියෙන ඒවා Excel එක තිබ්බට ඒක වෙනම තිබ්බේ. අපිට වෙනම ඇඩ් කරගන්න ඕන. හැබැයි 2016 පස්සේ ඔයාලා දැකලා ඇති get and transform කියලා Excel එකේම තියෙනවා. right දැනටත් ඒක තියෙනවා හැම එකෙම. දැන් 365 වලත් ඒක අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ නැත්නම් ඒක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් 365 වල ඒ කියන්නේ normally තියෙනවා ඒක දැන් right 2010 මම හිතනවා 2016 පස්සේ ඒවා තමයි ඔයාලා හැමෝම use කරන්න කියලා. right එතකොට data කියන tab එක ඇතුලේ get and transform කියලා පොඩි class එකක් තියෙනවා. right එතකොට group එකක් තියෙනවා. ඒ group එකේ තමයි මේ Power Query එක තියෙන්නේ. right ඒක අපි බලමු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට 2016 ඉඳලා තමයි මේක inbuilt උනේ Excel එකත් එක්කම. right හරි. මම අර කලින් කතා කරපු දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි Power Query ගත්තොත් extract කරනවා, transform කරනවා. We can load to the Excel, right? As example, අපි ගත්තොත් ළමයි තීරසකගේ ලකුණු chemistry, maths, physics කියන තුන වෙන වෙනමම teachers ලා තුන් දෙනෙක්නේ බලන්නේ, right? අපිට නමුත් අන්තිම report එකට දානකොට මේ ඔක්කොම එක තැනකදී අපිට transform කරලා ඒ ළමයිගේ නම් ටික වෙනම හදලා අපිට එලිම upload කරන්න පුළුවන් තනි sheet එකකට. right ඔක නිකන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තා. දැන් උදාහරණ හැමෝටම තේරෙනවා. එතකොට ළමයි ඔක්කොම එකයිනේ. දැන් මම ගත්තොත් අපි නදුන් එක ළමයෙක්, ගයාන් එක ළමයෙක්, සමින් දෙක ළමයෙක් කියලා කිව්වොත් ඒ ළමයි තුන් දෙනාටම මේ තුනටම අදාළව ලකුණු තියෙනවා. එතකොට අපිට එක ෂීට් එකක එන්න ඕන සබ්ජෙක්ට් තුන වෙනම තියෙනවා. ළමයි තුන් දෙනා කොලම් එක වෙනම තියෙනවා. එයාලගේ ඉස්සරහින් ලකුණු ටික තියෙන්න ඕන. ඔක්කොම කම්බයින් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිනේ. එතකොට මේවා වෙන වෙනම තමයි හැබැයි හම්බෙන්නේ අපිට. එතකොට මේකෙදි ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරන්න පුළුවන්. right ඔක්කොම ටික. ඊට පස්සේ ඒ ටික එකතු කරලා අපිට ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් Excel එකට තනි ෆයිල් එකක් විදියට. දැන් අද අපි කතා කරනවා ඒ වගේ එක්සැම්පල් කීපයක්. right ඔන්න Power Query කියන ඉන්ටර්ෆේස් එක. right මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ තමයි Power Query කතන්දර ටික අපි කරන්නේ. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ රිබන් එකක් තියෙනවා. right like Excel. right there are 4 tabs here: home, transform, column and view කියලා. දැන් මේක එකින් එක මම කියන්නේ නැහැ එක එක commands මොනවද කියලා. අපි පොඩි detail එකක් example එකක් කතා කරනකොට කීපයක් cover වෙනවා. right then here is the query area, that is query list. right you can see the query list එකක් කියලා කියන්නේ අපි අපි දමු data set එකක් upload කරනවා queries වලට. එතකොට මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මේ data set එක. මම ඒකට උදාහරණ පෙන්නන්නම්. right නිකන් මම පෙන්නගෙන යන එකක් කරන්නේ. right then අපේ data set එක මෙතන පෙන්නනවා. data preview එක. මෙතන තමයි columns තියෙන්නේ, rows තියෙන්නේ, cells තියෙන්නේ. ඒවා Excel එක වගේම තමයි. right හැබැයි මේ cells වලට අපිට මොනවත් කරන්න බෑ. formulas දාන්න ඒවා කරන්න බෑ. Excel එක වගේ වෙන දේවල් කරන්න බෑ. delete කරන්න මේව කරන්න පාට කරන්න අරව මේව බෑ. right එතකොට මෙතන තියෙන formula bar එක. මේ formula එකේ තියෙන්නේ M language එකක්. right ඒතොර ඒක අපිට ටිකක් අමාරුයි තේරුම් ගන්න. ඒක උනාට මේකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ අපි ඒවා ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. M language එක ගැන. right ඊළඟට මෙතන තියෙනවා applied steps. දැන් අර Photoshop එහෙම කරලා ඉන්නවනම් කවුරු හරි මේකේ undo කියන බටන් එක නැහැ. වැඩ කරන්නේ නැහැ. undo කියලා එකක් නැහැ. අපිට වැරදුනොත් undo එකක් නැහැ. steps ටික වැටෙනවා. කරපු ඕනම step එකක් අපිට back වෙන්න පුළුවන් මෙතන බටන් එක ක්ලික් කරලා cross mark එක ක්ලික් කරලා you can go to back. right ඒ step එක අයින් කරලා පස්සට යන්න පුළුවන්. right ඒතකොට undo කරන්න බෑ. right ඊළඟට මේ properties වලින් නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන query එකේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right මේ නිකන් මම ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් පෙන්නුවේ. ඒතකොට normally ඉන්ටර්ෆේස් එකට අප්ලෝඩ් කරාම data set එකක් එයා default දෙන්නේ 1000ක් විතරයි. මෙතන තියෙනවා count grouping based on top 1000 rows. right ඒතකොට 1000 rows තමයි ඉස්සෙල්ලාම පෙන්වන්නේ. ගැටලුවක් වෙන්නේ අපි data වලට අදාළව මොනවා හරි cleaning මොනවා හරි cleansing දේවල් ටිකක් කරොත් automatically අර අනිත් ඔක්කොටම වෙනවා. right ඒතකොට යාර අර memory එක තියාගන්න ඕන නිසා 1000කට මෙතන පෙන්වන්නේ අපිට. අපිට ඕන නම් මේකෙන් මෙතන click කරලා අපිට පුළුවන් total data set එකම බලා ගන්න. right ඒතකොට මේක ඇත්තටම ගත්තොත් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන data වලට කරන දේවල් කිසිම impact එකක් වෙන්නේ නැහැ raw data set එක. right එතකොට බය නැතුව ඕන දෙයක් කරන්න delete කරන ඒවා ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන පොඩි memory එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. right එතකොට අපි දැනුවත් තියෙන්නේ 1GB තමයි. license එක ගත්තොත් 2GB වෙනකන් යන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. right එතකොට මේක අර middle layer එකේ තියෙන memory එකක් වගේ එකතු වෙලා තියෙනවා මෙතන. එතකොට මේකෙන්ම අපිට extract කරලා ගන්න පුළුවන් Excel එකට. right මම කියපු ඒවා ලොකුවට understand වෙන්නේ නැති අපි බලමු example එක කරනකොට definitely you can understand. right හරි. ඔන්න නිකන් මම interface එක පෙන්නුවේ පොඩ්ඩක් ඇහැ උරු වෙන්න. right අපි බලමු example එකට යන්න. නිකන් මම පෙන්වන්න හදන්නේ interface එක. ඊට කලින් අපි පොඩ්ඩක් theory part එක ඉවර කරලා එමු. නැත්නම් ආයිත් back වෙන්න වෙනෝනේ. right එතකොට අර interface එකේ තමයි කරන්නේ. right ඒක මම පෙන්වන්නම් දැන්. right ඊළඟට අපි කරන transformation
few transformation, right? ඒකට අපිට පුළුවන් duplicate sign කරන්න, text formats තියෙනවනේ, types මතකයිනේ ඔයාලා දන්නවා, date types තියෙනවා, number formats තියෙනවා, whole numbers තියෙනවා, decimal numbers තියෙනවා නේද? ඒකට මේ formats වලට අපිට change කරන්න පුළුවන් මේ Power Query එකේදී. right? ඊළඟට dates වල formatting වෙනස් කරගන්න ඒවා. ඊළඟට missing value වලට සමහර errors තියෙනවා. ඒවට මොකද කරන්නේ? ඒවා වෙනස් කරගන්න ඒවා. මතකයි අපි cells වල තියෙන details text to columns දාලා නැත්නම් flash fill දාලා split කරගත්තා. ඒතකොට ඒවා කොහොමද කරන්නේ කියන දේවල් හැම දෙයක්ම you can do using Power Query. අපි බලමු ඒ වගේ example කීපයකුත් එක්ක කොහොමද මොනවාද main transformation that we can do using Power Query. right? හරි. එතකොට නිකන් data modeling කියලා කියන්නේ අපි ගත්තොත් අර data table කීපයක් එකතු කරලා ඒ අතර relationship එකක් build කරලා ඒකෙන් එක information එකක් create කරන එක තමයි ඔය data modeling කියලා අපි normally කියන්නේ. right? එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ මම යටින් දාලා තියෙනවා organizing multiple tables in Power Pivots in memory engine එක. memory engine එක කියන්නේ පොඩි මතකයක් එයා රඳවගෙන තියාගන්නවා. right? එතකොට ඒක impact එකක් නැහැ main source data එකට. අපි කරන combinations හරි delete කරන rows හරි column හරි කිසිම impact එකක් එන්නේ නැහැ source data එකට. අපි අරගන්නවා ඒකෙන් extract කරලා ඒකේ memory එකක් තියෙනවා. එතකොට Power Query Power Pivot වල ඒකේ තියාගෙන තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ. right? හරි. අපි data modeling එකක් කියලා කියනවා මෙන්න මේ වගේ data tables අතර connection එකක් relationship එකක් හදන එක. right? අපි මේක නිකන් බලාගත්තේ. right? ඔන්න ඔය විදිහට ගත්තොත් අර class එකේ ළමයි ටික ඉන්නවා වෙනම, classes ටික තියෙනවා වෙනම, semesters වල details වෙනම තියෙනවා. ඒ ටික එකතු කරලා grades ටික හදනවා. right? ඒක ලොකු idea එකක් ගන්න බෑ. මේ විදිහට connect relationship එකක් ගන්න එක තමයි කරන්නේ tables වල. ඊට පස්සේ අපිට මේවා එකතු කරලා අපිට පුළුවන් pivot table එකක් ගහලා analysis එකක් කරන්න. right? හරි. අපි එහෙනම් ඔන්න දැන් වැඩේට බහිමු පොඩ්ඩක්. පොඩි examples කීපයක් කරමු. මම හරි interesting examples කීපයක් කරන්නේ ඔයාලත් එක්ක බලන්න කොච්චර වටිනවද මේ වැඩේ කියලා. right. හරි. මම පොඩි Excel එකක් නිකන් මම open කරන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. right. අර Power Query interface එක පෙන්නන්න. right. ඒතර ඔයාලගේ Power Pivot කියන එක දැන් මෙතන මගේ Power Pivot තියෙනවා. right. ඒතර ඔයාලගේ Power Pivot තියෙන්න ඕන. right. ඒතර Power Pivot නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන right click කරලා customize ribbon වලට ගිහිල්ලා මෙතන ribbon එකේ තියෙනවා. right. ඔයාලගේ update වෙනවා නම් license එකක් හරි නැත්නම් automatically update වෙලා තියෙනවා නම් මෑතකදී Power Pivot කියන එක tab එක පෙන්නනවා. මෙතනින් මේ tick එක දාලා okay කරාම Power Pivot එක පෙන්නනවා. right click කරලා customize ribbon ගිහිල්ලා මෙතනින් ගත්තේ. right. මතකයිනේ ඔයාලා developer එහෙම ගත්තා. අන්න ඒ වගේ. right. එහෙම පෙන්නන්නේ නැත්නම් ඔයාලට options වල මෙතන file වල ගිහිල්ලා options වලට ගිහිල්ලා update වෙලා නැත්නම් ඔයාලගේ එක මෙතන තියෙනවා add-ins කියලා. right. මෙන්න මෙතන add-ins කියන එකේ මෙන්න මෙතන inactive applicable applications add-ins කියන තැන මෙන්න මේක පෙන්වන්න ඕන. Power Pivot for Excel කියලා මෙන්න මේ මගේ දැන් active එකේනේ තියෙන්නේ. යට තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්න පුළුවන්. right. update නම් update වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ. right. එතකොට update වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන ඉඳලා ඔයාලට මෙතෙන්ට දාගන්න ඕන. එතකොට දාගන්න හරි ලේසි ලොකු දෙයක් නෙවෙයි කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන අරතන select කරලා කියන්නේ Power Pivot කියන එක මේ යට තියෙනවා inactive කියන ගොඩේ ඒක select කරලා මෙතනින් මෙන්න මෙතන com add-ins කියන එක දීලා okay කරලා දැන් මෙතන මගේ එකේ දැන් දාලානේ තියෙන්නේ okay කරලා එතන එනවා Power Pivot මොනවාද කියලා. ඒක Power Pivot එක select කරලා okay කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ automatically මෙතෙන්ට එනවා. ආවෙ නැත්නම් ආයෙත් අතෙන්ට ගිහිල්ලා customize ribbon එකට ගිහිල්ලා මෙතන පෙන්නනවා. right. එතකොට version එක update වෙන්න ඕනේ ඒක එන්න. right. එතකොට Power Query ඒක එතනින් එන්නේ. නමුත් ඒක නැතත් ඔයාගේ data වල මෙතන data tab එකේ you can see this get and transform data. මෙන්න මේක දකින්න පුළුවන් වෙයි ඔයාලට data tab එකේ get and transform. මෙන්න මෙතන තමයි අපි දැන් අද කරන දේවල් ටික තියෙන්නේ. මේ queries මෙන්න මේ කැලේ තමයි queries and connections get and transform data කියන කොටස ඔයාලගේ දකින්න පුළුවන්. under data tab. right. data tab එක ඇතුලේ. right. හරි. දැන් මම නිකන් අර query එක පෙන්වන්න හදන්නේ. right. අපිට query එකට යන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම නිකන් සැරේට මෙතෙන්ට ගිහලා පෙන්නන්නම්. right. මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා Power Query කියන එක. right. දැන් කොහොමද ආවේ කියන එක මම පෙන්නන්නම් ආයෙ double click කරලා. right. මෙතනින් get data වල තියෙනවා launch Power Query කියලා. right. එතනින් එන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ ආවට ඔයාලගේ මොනවද data නැහැ. දැන් මගේ අර example එකේ හැටියට queries ටිකක් තියෙනවා. right. මම මේ නිකන් example එකට ඔයාලට පෙන්නන්න ගත්තා ඒවා ටික. මේ විදිහට queries list එක මෙතන පෙන්නනවා. අපි ඒ කියන්නේ data එක sources වලින් ගත්තම query එකක් විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ.
හරි. එතකොට query එකක් විදිහට තමයි අපි අප්ලෝඩ් කරාම පෙන්නන්නේ. right? එතකොට ඔය queries තියෙන්නේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු ඒවා. right? එතකොට මෙතන data preview එකේ අපි අප්ලෝඩ් කරපු data ටික පෙන්නනවා මේ විදිහට. right? දැන් මාර නිකන් number වලට අදාළව maths physics වලට අදාළ ලකුණු ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. right? ඔය අර Excel table එකම තමයි. right? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. right? එතකොට ෆෝමියුලා බාර් එක මෙතන තියෙනවා. right? M language එක තියෙන එක ලොකුවට හිතන්න එපා දැන්. ඊළඟට apply කරපු steps ටික මෙතන තියෙනවා automatically. right? මේ දැන් මේක unpivot කියන table එක ගත්තොත් මේ එක එක අපි දාපු ස්ටෙප්ස් ටික. මේවා අපිට ඕන තැනකට යන්න පුළුවන් මේ. උඩට යන්න පුළුවන් කරපු දේවල්. ආයි ඕන රිමූව් කරන්න පුළුවන්. right? likewise. ඒ වගේ අපිට ඒවට යන්න හැකියාව තියෙනවා. right? ඔන්න එතකොට queries list එක තියෙනවා, data preview එක තියෙනවා, step applied, then properties. Here you can see you can change the name of this queries. මේ queries වල name වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට. අපි එකක් කරමු. මම මේ interface එක තමයි කතා කරන්නේ. And you can see the ribbon. There are 4 tabs, right? Home, trans, add columns and view කියලා ඔන්න tab 4 තියෙනවා. එතකොට මේකේ home tab එකේ යම්කිසි commands කීපයක් තියෙනවා. අපි එකින් එක කතා කරන්න වෙලාවක් නෙවෙයි. නමුත් මම example එක මේවා use කරන විදිය ගැන කතා කරන්න. right? එතකොට transform කියලා අපි නිකන් කියනවා අපි column එක details ඒක ඇතුළේම transform කරන එක. ඒක මම example එකම explain කරන්න. ඊළඟට කොහොමද අලුතෙන් add columns add කරන්න කියන එක. ඊළඟට view tab එකේ තියෙනවා mainly අපේ information බලන්න පුළුවන් මේ data set එකට අදාළ. උදාහරණයක් විදිහට මේ data set එකේ data වලට අදාළව දැන් මෙතන column quality කියලා තියෙනවා. කොච්චරක් valid data තියෙනවද 100% errors කීයක් තියෙනවද ඔන්න වගේ මේවා columns වලට අදාළව තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට column profile එකක් දෙනවා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම කොච්චර count එකක් තියෙනවද errors කොහොමද මොනවද තියෙන්නේ අර ටිකම දීලා තියෙනවා. right? ඒ වගේ detail එකක් ලොකු detail එකක් අපිට දෙනවා. දැන් අපි data clean කරනකොට මේවා බල බල තමයි clean කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන valid 100% තියෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම. errors empties එක අපිට data clean කරන්න බෑ. right? ඉස්සරහට යන්න බෑ. right? ඒතර ඔය විදිහට අපිට clean කරගන්න පුළුවන්. right? මම මේ interface එක ඔයාලට පෙන්නුවේ. now අපි යනවා give me a second. right? මම මේක close කරනවා. right? හරි. දැන් අපි පොඩි example එකකට යන් කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. right? හරිද? right. අපි ඔන්න පොඩි example එකක් කරමු. Excel එකකින් data load කරලා Power Query එකේ clean කරන්නේ කොහොමද කියලා. right? I will close this one. right? I will open a new Excel. මම අලුතෙන් Excel එකක් open කරා. right? දැන් basic දේවල් ටික පොඩි knowledge එකක් තියෙනවා කියලා හිතනවා හැමෝටම. right? මෙන්න මෙතන data කියන tab එකේ you can see get and transform data. right? මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් sources. as I mentioned there are more than 100 sources. We can take import data from different sources more than 100. right? 100කට වැඩි sources වලින් අපිට extract කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා shortcuts ටිකක් ඒ ඇරෙන්න මේ get data කියන තැනින් බලන්න file from files Excel text XML JSON PDF right? folder එකක් පිටින්ම ගන්න පුළුවන් share folder point එකකින් right? share point folder එකකින් ඊළඟට මේ එක databases වලින් access ගන්නවා නම් access database එකකින් ගන්න පුළුවන් SQL database එකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා. SAP එක use කරන ගොඩක් තැන්වල. right? මේක connect කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම SAP එකේ database එකට. right? එතකොට අපි කෙලින්ම Excel වලින් වැඩ කරන්නේ. අපි අර system ඔයාලට experience එකක් ඇති. සමහර system introduce කරන්න ඕනේ. system introduce කරලා අපි මගේ experience එක දෙනවා. ඔයා කොහොම කරක් කමන්නේ. අන්තිමට Excel එකට data import කරගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. එතනින් එහාට analyze කරන දේවල් ටික ඔක්කොම අපි කරනවානේ. ඒ නිසා අපි ලොකුවට software developers ලාත් එක්ක තර්ක කරන්නේ කොහොමද කරලා report ටික හදාගන්න අපිට Excel වලට කොහොම හරි convert වෙලා එනවා නම් මොකක් හරි data set එකක්. එච්චරයි. අන්න ඒ වගේ තමයි. දැන් මේ ඕනම system එකකින් මෙයා දීලා තියෙන facilitate කරනවා more than 100 sources. right? එතකොට ඒ වලින් අපිට කෙලින්ම Excel එකට extract කරගන්න පුළුවන්. Power BI level එකට යන්නේ නැතුව. right? එතකොට SAP එක දැනට connect වෙලා තියෙනවා. SAP HANA කියන අලුත් එක නේද? right? එතකොට ඒ level එකට අපිට connect කරගන්න පුළුවන්. right? ඊළඟට ගොඩක් තියෙනවා මේ වගේ online services තියෙනවා. මෙතන web එකෙන් ගන්න පුළුවන් අපිට. tables වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. SharePoint එකෙන් ඔය විදිහට ගොඩාක් තියෙනවා බලන්න. right? ඔය විදිහට ගන්න පුළුවන්. පින්තූරකින් පවා ගන්න පුළුවන්. You can use take information from the picture. පින්තූරයක් දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් කෙලින්ම
ඊට පස්සේ ඒක Excel එකට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මේවා ඉන්ඩිවිජුවලි ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ Power Query කියන එක වෙනම යූස් කරේ නැත. right. හරි. ඒතකොට මේ කම්බයින් කරලාම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන launch Power Query editor කියලා. right. හරි. දැන් අපි එකක් කරමු. දැන් මේ ඔක්කොම නිකන් මනක්කල්පිතයි නේද? මෙහෙම වෙනවා මෙහෙම කරනවා කියලා කිව්වා. තාම කරලා පෙන්නුවේ නැහැ. Now I am going to show that thing. right. ඔන්න අපි example පහක් විතර කතා කරමු. right. time එක අරගෙන get data වලින් මම ඔන්න Excel එකක් ඉස්සලාම අප්ලෝඩ් කරනවා. right. Excel data set එකක්. මගේ data එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. right. මෙන්න මේ folder එකේ staff detail එකක් තියෙනවා. මම raw data set එක මම open කරලා පෙන්නුවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි raw data set එක තියෙන්නේ. right. එතකොට employees ලා එනකොට අලුතෙන් එනකොට update කරගෙන නිකන් තියෙන Excel data එක. right. Now I am going to upload this data set to Power Query and we can do lot of transformation. right. We can clean data. right. one time. මේ පාර එකපාරයි කරන්නේ. මේ data set එකට impact එකක් වෙන්නේ නැහැ කිසිම. අපි වෙනම Excel එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම clean වෙලා ලස්සනට මේවා හැදිලා අපි බලමු ඒක. right. මේ තියෙන data set එක raw data set එක. right. I am going to upload this raw data set to Power Query. right. ඔන්න මම මේක close කරා. Now I have opened a new workbook. right. මම මේක save කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා. කොයි හරි අපි දාමු Power Query capital on වෙලානේ. Power Query Q කියලා දාලා 15යි 5යි 2025. right. හරි. මම save කරනවා මේක downloads වල. right. මම නිකම්ම save කරනවා මෙතන Power Query කියලා. right. ඔන්න පළවෙනි example එක ගන්න හදන්නේ. මම I will upload that Excel sheet to here. right. from file get data from Excel. right. මේ විදිහට එනවා. මම මේක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන වගේ මෙතනද බලමු අපි. right. මේ තියෙන staff data 360 කියන එක import කරනවා. right. හරි. import කරාම මෙන්න මේ වගේ navigator එකකට තමයි එන්නේ ඉස්සෙල්ලාම. right. then you can see the tables. here you can see the sheet. right. සමහර ඒවල table එකකට හදලා නම් තියෙන්නේ you can see the tables. now here we can see the sheet. right. එතකොට sheet එක click කරාම then you can see the data set. right. එතකොට මේ data set එක clean කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැත්තම් no if you can upload directly, if you need to upload directly you can upload. right. එතකොට ඒක load කරන්න පුළුවන් clean කරන්න අවශ්‍ය නැත්තම්. right. එතකොට මෙතන අපිට දැන් ඇත්තටම අවශ්‍යතාවය තියෙන පොඩ්ඩක් clean කරන්න මේකේ තියෙන දේවල් කොහොමද වෙනස් කරගන්න ඕන කියලානේ. right. so you need to click on this transform data. මෙතන එලිම අපි set එක ගත්තා. මම transform data කියන එකට click කරා. navigate එකේ. right. ඔන්න දැන් Power Query interface එක open වුණා. right. you can see the Power Query interface. right. දැන් ඔන්න අපිට data set එක තියෙනවා. බලන්න. දැන් බැලුවොත් මම කිව්වා වගේම 1000 rows පෙන්නනවා මෙතන. මම හිතන්නේ මෙතන 1000 rows නෑ. right. total එක ගත්තොත් මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. view එකේ ඔන්න column distributor එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. 215යි තියෙන්නේ. නැත්නම් column profile එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. right. total කොච්චරක් තියෙනවද කියලා 241ක් තියෙනවා. right. total එක. එතකොට quantity column quality එක click කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් qualities වල මොන වගේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට බැලුවොත් මේ මෙතන 98% තියෙන්නේ empty දෙකක් තියෙනවා. right. 2% තියෙනවා. right. එතන මේ empty 4% තියෙනවා. 96 තමයි valid data තියෙන්නේ. අපිට මේ විදිහට තියෙනවා. right. ඒ ටික අපි පැත්තකින් තියමු. right. ඔන්න දැන් data set එක upload වුණා. right. දැන් අපි පොඩි cleaning part එකක් කරන්න හදනවා. හරි. මෙතන data query එක පෙන්නනවා මෙතන අර sheet එක. ඒ query එකේ නම වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපිට upload කරන්න. අපි දාමු staff details කියලා. right. එතකොට default සමහර settings upload වෙනවා. right. එතකොට මේ තියෙන්නේ වෙච්ච දේවල් ටික source එකෙන් ඇවිල්ලා navigation එකට ඇවිල්ලා මේ headers ටික up වෙලා දැන් උදාහරණයකට මේ හරියට මම ගියොත් මෙතන තියෙන මේ ඔක්කොම තියෙන column 1 column 2 3 කියලා. ඊට පස්සේ එයා identify කරගන්න automatically මේ තියෙන්නේ headers කියලා. එයා headers ටික promote කරලා තියෙන උඩට. right. ඊළඟට එයාගේ system එකෙන් automatically සමහර types change කරලා තියෙනවා. සමහර text type. දැන් මේ තියෙන type එක. දැන් මේ column එකේ you can see ABC, that is text type. right. ABC. gender ABC. right. here salary under decimal. right. මේ decimal number. right. මෙතන මේක click කරාම මෙතන තියෙන එක click කරාම එක types වලට අපිට change කරගන්න පුළුවන්. right. දැන් මේක salary එක අපිට ඕන නම් currency එකට change කරන්න I will change. right. replace current. right. ඔන්න දැන් මේ type එක change වුණා currency වලට. right. ඊළඟට අපිට තව ඕන නම් මෙතන dates තියෙන්නේ. right. අපි මේ ඔක්කොම එකින් එක හිමීට හදාගෙන ඉමු. right. ඔන්න ඔය details ටික upload වෙලා තියෙන්නේ. right. අපි දැන් හිමීට
බලමු මොනවාද කරන්න පුළුවන් ක්ලීනින් දේවල් ටික කියලා. මම මෙන්න මේ change type එක delete කරනවා. මෙතන එකත් අපි step by step එමු. right. second back undo කරන්න බෑ. අපිට මේක delete කරන්න පුළුවන්. right. අපි මෙතන column එකේ ඉඳලා ඔන්න දැන් මේ කිසිම change එකක් there is no any impact to the source data. right. දැන් source data එකට කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ මේකේ. හැබැයි source data එක update වුණාම මොනවා හරි data එකේ අපි update කරොත් ඒක මෙතෙන්ට impact වෙනවා. මේකේ දේවල් මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. හරි. අපි දැන් කරමු කීපයක් employee ID එක හරි අපි ඒක text එක විදියට change කරගමු. right. ABC විදියට මෙන්න මෙතන. right. ඊළඟට name එකත් මෙතන එයාට identify කරගන්න බෑ මම step එක අයින් කරානේ. එතකොට 1 2 3 and ABC දෙකම තියෙනවා. මම මේකේ change කරගන්නවා type එක text වලට. right. එතකොට ඒ වගේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ name එක තියෙනවා තැනින් තැන spaces තියෙනවා. right. මේ you can see spaces. right. මට මෙන්න මේ spaces අයින් කරගන්න ඕන. right. අපි මෙහෙම right click කරලා අපිට පුළුවන් මෙතන transform කියන එකේ තියෙනවා trim කියලා. මේ right click කරන ඒවා ඔක්කොම මෙන්න මේ tabs වලක් තියෙනවා. දැන් මම මේ හැම එකම tab එකකින් tab එකට යන්නේ නැතුව අපි අර දැනට වැඩේට ඕන දේවල් ටික මම පෙන්නන්නම්. right. we can trim it. දැන් මතකයිනේ Excel වල trim කියලා formula එකක් තිබ්බා. here no need to use that formula. just right click transform trim. ඒ වගේම මේ තියෙනවා upper lower case capitalize each මේ ඔක්කොම අපිට formulas තිබ්බේ මතකයිනේ. right. එකින් එක formula ගත කරලා upper proper lower අතන්දරේ මතක නම් ඒ ඔක්කොම formulas තිබ්බේ. දැන් මේවා one click සම්පූර්ණම column එකටම change කරන්න පුළුවන්. right. that is trim. right. ඊළඟට gen එක තියෙනවා. gen එක ගත්තොත් අපි text එකක් නිසා we will change that type also to the text. right. ඊළඟට මේක ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ green line එකේ පේනවා මේක ළඟින් තිබ්බම 98% valid. there are 5 empty. මේ පහක් empty තියෙනවා. ඒකට empty තියාගෙන අපිට ඉස්සරහට යන්න බෑ. right. ඒකට empty තියෙන එක තේරුමක් නැහැ. අපිට මොකද මේ data delete කරා කියලා කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ නේ source එකට. ඒ නිසා අපිට අයින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ඒ ටික ඉස්සරහට identify කරගන්න විදිහට දාන්න පුළුවන් blanks. වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අර field එක click කරාම you can see here null male female. right. දැන් මෙතන null value එකක් තියෙනවනේ. මේ null value එක විදිහට අපි දාමු දැනට identify කරලා නැති නිසා male ද female ද කියලා අපි other කියලා null එකට replace කරගමු. right. එතකොට මේකේ replace කරන වැඩේත් හරිම ලේසි. right click කරලා මෙතන තියෙනවා replace value. right. ඔන්න replace කරනවා මම අර අපේ normal එකම තමයි. replace කරනවා null කියලා තියෙන values වලට other කියලා දාමු දැනට. right. එතකොට අපිට පස්සේ identify කරගන්න පුළුවන්. right. then coming to department. right. department also I will change the type. right. එතකොට බලන්න මේ එකින් එක කරන දේවල් ටික අප්ඩේට් වෙනවා. right. ඊළඟට department එක ගත්තොත් department එක අපි නිකන් බැලුවොත් මේ මෙතන තියෙනවා question mark තුනක්. එතකොට මේක මේ typing error එකක් නැත්නම් enter කරන එක නාතින් වෙච්ච දෙයක් කියලා අපි දැනගත්ත කියලා හිතන්නකො. now here we can replace it again. දැන් මේ ඒක engineering department එකට දාලා එකක් තමයි මේ questions mark වලින් තියෙන්නේ. then we can replace it. අපි හිතමු ඒක replace කරනවා මම replace value 3 question mark with engineering department නේ. හරි. ඕකේ. හරි. දැන් ඔන්න ඒකත් replace වුණා. ඊළඟට ඔන්න salary එකට ආවා. salary එකට ආවම salary in currency අපි ඒක change කරා format එක ලස්සනට. හරි. එතකොට currency එක ගත්තොත් ඒකෙත් මේ salary එක ගත්තොත් ඒකෙත් empty තියෙනවා 9. right. එතකොට මේ empty කියන්නේ ඒ employees ලා නැහැ. සමහර අයගේ null තියෙනවා. right. එතකොට මේ values null තියෙන ඒවා empty තියෙන ඒවා කියන්නේ ඒ employees ලා last month එකේදී අයින් වෙච්ච කට්ටිය. right. we can remove them. right. අපිට මෙන්න මේ filtering එකෙන් අයින් කරාම ඒ කට්ටිය එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. එතකොට අපි මේ කරන එක අනිත් update වෙනකොට automatically වෙනවා. ඒ කියන්නේ null values තිබ්බොත් 0 තිබ්බොත් එයා අයින් කරනවා. right. null values සහ zeros අයින් කරනවා. ඒකත් filter වුණා. right. then there join date. බලන්න date එක ගත්තොත් එක එක formats වලට තියෙන්නේ. now we can change the date type to date. right. එන්න උතකොට date එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන contract එක fixed term contract එකක්ද ඒ අනුව මාස ගාන අනුව තියෙන මෙතන. ඒක දැනට අපිට වැදගත් වෙන එකක් නෙවෙයි. now I can remove this column. මේක right click කරලා අපිට පුළුවන් මේ remove කියන එකෙන් remove කරලා දාන්න. right. ඒත් මේ මොකක්වත් අපි column delete කරා කියලා source data එකට කිසිම impact එකක් නැහැ. right. then coming to employee type. right. we can change the type as text. right. then the location last one. right. location එකේ අපි text එකක් බවට පරිවර්තනය කරමු. that's only. right. ඔන්න දැන් අපි we have done few transformations. right. mainly types and other errors and empty. right. we handle that one. right. ඊළඟට අපි ගත්තොත්
කෙලින්ම අපි යමු මට ඕන we will do other transformation also. අපිට දැන් මේ වගේ identify කරගන්න බෑනේ. දැන් අර data source එකේ කරාට මේකේ automatic වෙනවද කියලා බලා ගන්න. Right? Now let's see we need to add Mr. Mrs. Right? And first name, last name, and age. Right? Age means number of service years. Right? ඊළඟට අපි categorize කරමු salary එක 100,000 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය high, 50,000 වලට වඩා වැඩි කට්ටිය average, more less than 50,000 low කියලා වගේ categorization එකක් කරමු. අනේ වගේ පොඩි පොඩි changes ටිකක් කරලා බලමු අපි මේ data set එකට කොහොමද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. right? කොහොමද කරන්න කියලා. right? Let's do that one. right? First thing I need to add this Mr. Mrs. right? එතකොට full name එකක් දාන්න ඕන Mr. Mrs. උත් එක්ක. right? එතකොට දැන් අපිට identify කරගන්න ඕන Mr. Mrs. ද කියලා නේද? දැන් මේකේ හැටියට gender එක තියෙනවා but you can't see the marital status. right? එතකොට අපි නිකන් අපි දාමු male නම් no issue we can say Mr. right? but female Mrs. ද කියලා හොයාගන්න බෑනේ. right? අපි ඔක්කොටම දාමු miss කියලා. ms දාමු. එතකොට කොහෙටත් ගැලපිලා යනවනේ. then other කියන කට්ටිය ඒ විදිහටම තියමු. right? හරි. දැන් අපිට ඕ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා add columns කියලා. එතකොට add column එකේ transform එකේ මම කිව්වා වෙනස තමයි transform එකෙන් කරන්නේ මේ column එක ඇතුළේදීම changes කරන එක ගොඩක් වෙලාවට. right? හැබැයි add column එකෙන් කරන්නේ column එකක් add කරලා ඒ changes කරන එක තමයි mainly the difference. මොකද දැන් මේ tab දෙකේම ගොඩක් ඒවා එකම જાති තියෙනවා. right? දැන් split columns තියෙනවා මේකෙත් තියෙනවා. right? මේකේ extract තියෙනවා මේකෙත් extract තියෙනවා. right? format තියෙනවා. ඒ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් එකම දේවල් ටික තියෙනවා මේ extract තියෙනවා. right? ඒ හැම සමහර එකම දේවල් ටිකක් අර පැත්තේ තියෙනවා. හැබැයි different is add columns adding new column but in the transform doing the same thing in the within the column එක ඇතුළේම කරනවා. right? අපි බලමු එකක් දෙකක් කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. දැන් අපිට දැන් ඕන අලුතෙන් add කරන්නනේ column එකක්. right? මෙතන add column වල conditional column කියලා එකක් තියෙනවා. right? ඔන්න දැන් අපි normally excel එකේ කොහොමද මේක කරේ? අපිට දා ගන්න ඕන නම් if function එකෙන් තමයි වැඩේ කරේ. මතකයි if නේද? right? we can use this if function different way. right? if you have that knowledge that is very important. right? මෙන්න මේකේ තියෙනවා කෙලිම button එකෙන් තියෙන conditional column කියලා තියෙන්නේ. right? let's see. මම මේක click කරාම ඔන්න අපිට එනවා අලුත් column එකක් හදන්න. අපි හදමු මේක Mr. Miss කියලා විතරක් column එකේ නම දාගමු අලුතෙන්. now you know if function. right? if මේ gender column එක select කරන්න පුළුවන් column name gender equals to male. right? අපි male කියලා type කරනවා. right? male නම් අපි කියනවා answer එක output එක mr dot එකකුත් තියමු මෙතන. right? mr dot and space. then you can add rows or if not එක මෙතන කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන other කියන එක තිබ්බේ නැත්නම් gender එකේ අපිට අර other කියන කැලේ හොයාගත්ත නැති කැලේ තිබ්බේ නැත්නම් අපිට කෙලින්ම මොකද කරන්න පුළුවන්? අපිට කෙලින්ම මෙතන Mr. නැත්නම් Mrs. කියලා දාන්න තිබ්බා. right? else කියලා. if මේක නම් මේක then මේක. but here there are 3. right? මතකයිනේ. if වල තව දානවා නම් ඒ කියන්නේ තව එකක් දාන්න වෙනවා. මෙතන add කරන්න පුළුවන් clause එක. right? here you can add. right? else gender column is equals to මෙතනින් අපිට change කරන්න පුළුවන් greater than less than මතකයිනේ ඒවා. right? ඒවම තමයි තියෙන්නේ. right? හැබැයි different format. right? female නම් මෙතන female නම් then අපි කියමු ms කියලා. right? ms. right? then otherwise අපි දාමු to be check කියලා දාමු දැනට. මොකද other කියලා තිබ්බොත් to be check කියන එකත් එක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. right? හරි. පැහැදිලිනේ ඔන්න if function එක අපි power query වල දාන විදිය. then you can press ok. then you can see අලුතෙන්ම column එකක් add වුණා. මේ පැත්තේ මට මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා මේ පැත්තෙන් තියන්න පුළුවන්. right? you can keep here. right? Mr. Mrs. right? then coming to we can change the type here to text. right? මොකද text වලට change කරගත්තා. දැන් ඔන්න වැඩේ මේ දෙක combine කරන්න ඕනනේ. we need to combine these two. right? එතකොට Mr. Nimal මේ වගේ. right? එතකොට Excel වල කොහොමද කරේ? we can use and function or the one concatenate නේද? concatenate use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ කීපයක් ක්‍රම තියෙනවා. right? right? there are few ways. right? one is we can add 2 columns or we can give a conditional column. right? අපි බලමු.
දැන් කොහොමද වැඩි කරන්න කියලා. දැන් මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට. මම නිකම්ම ඉස්සෙල්ලා කොලම් එක එකතු කරන්න කලින් අපි මේ දෙක එකතු කරොත් මට ආයි අර ෆස්ට් නේම් එකයි ලාස්ට් නේම් එක කඩා ගන්න බැරි නිසා දැනට මම මේක ඔය විදිහට තියලා ෆස්ට් නේම් ලාස්ට් නේම් ඉස්සෙල්ලා එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. right ඒක කරලා මම මේ දෙක කම්බයින් කරන්න. right here you can මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරන්න. මේකේ අලුතෙන්ම කොලම් එකක් හදමු අපි ෆස්ට් නේම් එක කියලා නිමල් විතරක් එන්න ඕන. ලාස්ට් නේම් කියලා පෙරේරා විතරක් එන්න ඕන. right ඒ විදිහට සෙකන්ඩ් නේම්. ඒතකොට Excel වල කොහොමද අපි කරේ? we use text to column or flash fill නේ. ඒ වගේ මේවා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි different manner. right very simple here. right අපිට දැන් බලුවොත් අපි අර text to column use කරනකොට මතකයිනේ delimiter එකකින් change කරේ. දැන් මේකෙත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. extract කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන text before delimiter, text after delimiter කියලා තියෙනවා. right අපි දැන් delimiter එකක් තියෙනවා මෙතන space එක. delimiter කියන එක මන්ද hope you know that one. right delimiter කියන්නේ separate එකක්. right comma වෙන්න පුළුවන්, semicolon එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක්. right එතකොට මේක space එකක් අපිට delimiter එකක් විදිහට මේ separate එකක් විදිහට identify කරන්න පුළුවන් මේ in between these two names. right අපි දාමු text before delimiter. එතකොට text before delimiter means middle one. එතකොට first name එක තමයි ඉන්නේ. right මම මෙන්න මේක click කරනවා. එතකොට delimiter එකට යට දෙන්න ඕන. අපි space එක තමයි දෙන්නේ. මම space එකක් press කරනවා. right okay කරනවා. right ඔන්න බලන්න දැන් අලුතෙන්ම column එකක් මේ පැත්තේ හැදලා තියෙනවා. first name එක. we can change the name. මේක double click කරලා අපිට පුළුවන් name එක වෙනස් කරන්න first name. කොහොමද Excel එකත් එක්ක හරි ලේසි නේද? අයි Excel formula එක ගහ ඉන්න කිසි කතන්දරයක් නැහැ. කොහොම type කරන්න තියෙන්නේ. right type කියන්නේ මේ click කරන්න තියෙන්නේ. then second thing last name. දැන් මේක කොහොමද last name එක කඩාගන්නේ? again extract මේ add column වලමයි තියෙන්නේ. after delimiter. දැන් before delimiter first කැල ආවා. after delimiter ටික දෙවෙනි එකේ ගන්න පුළුවන් අපිට. right space එක තමයි delimiter එක. okay simple. here අපි change කරමු name එක last name. no any impact to the source data. right source එකේ කිසිම impact එකක් නැහැ source එකට. right ඔන්න last name full first name එක හරි. then now I'm going to combine these two columns. right normally in Excel what we do අපි මොනවද කරන්නේ? how to combine two cells or two columns කොහොමද කරේ? concatenate නැත්නම් and use කරේ. formula එකක් අහලානේ. right දැන් මේක එහෙම නැහැ. කෙලින්ම මෙතන තියෙනවා merge කියලා. column දෙක select කරාම merge කරන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි අපෙන් අහනවා merge කරනකොට ඒ අතර delimiter එකක් දෙන්න ඕනනේ. space එකකින්ද මේ දෙන්න combine වෙන්න ඕන නැත්නම් මොනවත් ඕනේ නැත්නම් කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. separate එකක් නැහැ එකතු වෙන්න. right අපිට separate එකක් අපි දාමු. පොඩි space එකක් තියමු මෙතන. space එකක් එක තමයි තියෙන්නේ. column එකේ නම දාමු full name කියලා. right okay right ඔන්න අන්තිමටම ආව full name එක. දැක්කනේ Mr. Mrs. ඔක්කොම හැදිලා දැන් තියෙනවා full name එක. I will drag that column also here. right ඔන්න දැන් මේක දාගත්තා. දැන් මට මේ column දෙක ඕනේ නැහැ. I can select using control button. right මේ දෙක මම delete කරනවා. right click කරලා මට පුළුවන් delete or remove columns කියන එක. දැන් හරිනේ. full name එක දාගත්තා, first name එක හදාගත්තා, last name හදාගත්තා, Mr. Mrs. දාලා ලස්සනට ඒ ටික හදාගත්තා. then coming to salary. right salary එක අපි පොඩි categorization එකක් කරමු. if salary is greater than 100 high 50,000 average and lower 50,000 or less than 50,000 low salary කියලා. right එතකොට අර if function එකම තමයි conditional column එකක් දාන්න හදන්නේ. right you can select the salary conditional column. right අපි දාමු column එකේ නම salary category කියලා නේ. right මේ මොකක්වත් impact එකක් නැහැ source data source එකට. right අපි මේ memory එකේ තමයි query එකේ තියෙන memory එකේ තමයි කරන්නේ ඔක්කොම. right අපිට ඕන name column name එක මොකද්ද? salary එක. right you can select salary greater than or equal. right greater than or equal you can select here. greater than or equal දැන් මතකයිනේ දැන් if function එක ගන්නකොට මේ වගේ හරි සරලව කරේ නෑ. මොකද මාක් අර කට ඇරිච්ච පැත්ත අඩු පැත්ත වැඩි පැත්ත we use that comparison operators මතකයිනේ. right දැන් මේක හරි simple. right එතකොට value එක greater than 100,000 greater than or equal 100,000 අපි කියනවා we can categorize to as high කියලා. right high කියලා දාන්න. then 50,000 to greater than 50,000 average කියලා තියෙනවා. less than 50,000 low කියලා දාන්න. එතකොට කොටස් තුනක් තියෙනවානේ. now we have 1 then 2 else එක එලිම if වල if not එක දාලා එලිම true කියන එක දැම්මම මෙතන if false එක මෙතන දාන්න පුළුවන්. හැබැයි තව එකක් තියෙනවා. අපිට and එක දැම්මනේ මතකයි නේද? ඒ වුණාට and එකෙන් නැතුව මේක කෙලින්ම close එකක් add කරන්න තියෙන්නේ. ifs function එක use කරා වගේ තමයි. right ඒතකොට Excel හොඳටම දන්න කෙනෙක්ට මේක නිකන් හරි ලේසි. right salary කෙලින්ම salary
here also greater than or equal 50,000. Right? දැන් if function එක කොහොමද read කරන්නේ? if function එක read කරන්නේ left to right. හරිද? left side එකේ ඉඳලා right side එකට if function එක read කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම බලන්නේ 100,000 වලට වඩා වැඩිද මේ තියෙන cell එකේ value එක. ඊළඟට තමයි 50,000 වලට එන්නේ. right? එතකොට මේකේ කරන්නේ top to bottom. ඉඳලා පල්ලෙහා තමයි read වෙන්නේ. හරි. එතකොට මේක අපි දාමු average කියලා. then otherwise low කියලා දාමු. හරිද? ඔන්න මෙතන දැම්ම else. right. then okay. ඔන්න categorization එකත් හරි. salary categorization එක අපි ඒක salary එක ගාවට දාගමු. salary එක ළඟට. right. then date එක තියෙනවා. අපි date එකත් එක්ක මේක හදාගමු age එක service period එක. right. service period එක හදාගන්න පුළුවන් හරි ලේසි මේකේ තියෙන දේවල් එක. right. දැන් මතකයිනේ date formulas කොච්චර තියෙනවද අපිට? if you can remember date කියලා එකක් තියෙනවා, day කියලා එකක් තියෙනවා, year කියලා එකක් තියෙනවා, month කියලා එකක් තියෙනවා, e-date කියලා එකක් තියෙනවා නේද? අපි ඔය ඉගෙන ගත්තා. time කියලා එකක් තියෙනවා. right. ගොඩක් තියෙනවා. right. එතකොට මේකේ හරි සරලයි ඔය කතන්දර ඔක්කොම ටික. මෙතන තියෙනවා date and time කියලා. මේ බලන්න මම මේ සිලෙක්ට් කරාම date එක මෙතන තියෙනවා ඔය කියන කතන්දර ඔක්කොම. නිකම්ම age එක ගන්න පුළුවන්. අපිට year එක ඕනනම් year එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. ඒ year එකේ start year එක විතරක් ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. month එක ගන්න පුළුවන්, quarter ගන්න පුළුවන්, week ගන්න පුළුවන්, days ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම හරි simple විදිහට click only click. click කරාම එනවටක්. අපිට ඕන age එකනේ. එතකොට as that date එකට age එක හැදෙනවා. අපි today දාගෙන මේකයි මේක අඩු කරලා බෙදලා years හදලා ලස්සන කතන්දර කරනවා Excel එකේ. එහෙම ඕනේ නැහැ. මෙතන කෙලින්ම age එක select කරුවම ඔන්න අදට age එක හැදෙනවා. මේ date එකත් එක්ක age එක හැබැයි number of days එන්නේ. right. now we can convert this into years. very simple. here you can see the duration. දැන් මේ තියෙන days මේක change කරන්න පුළුවන්. මේ hours පැය මතකයිනේ pivot table වල මතක ඇති group කරන්න පුළුවන්. right. years වලට categorize කරන්න පුළුවන් minute ඕන එකක්. right. ඒ ටිකම මෙතන තියෙනවා. අපිට ඕන ඇත්තටම years total years. right. මෙන්න total years 6.5. දැන් මෙතන තියෙන decimal point එක. අපිට මේක change කරන්න පුළුවන් type එක. you can click on this and whole number. එතකොට ඔන්න exact number එකට round up වෙනවා. right. මේක ඕනනම් මම මේ step එක ආයි delete කරන්නම්. මේක round up කරන්න ඕන නම් වෙන විදිහට 2 decimals හරි මොකකට හරි you can use this rounding. මෙතන round කරන්න පුළුවන්. මෙතන round කරාම decimal places කීයක් ඕනද කියලා මම 2යි නම් okay කරනවා. 2 decimals වලට එන්න ඕන. මේ තියෙන අලුතෙන් column එකක් ආවා 2 decimals වලට. right. එතකොට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ column එක ඕනේ නැහැ. right. මේක අපි delete කරලා දාමු. right. okay. ඔන්න මේක දාගමු. service කියලා ලියුවේ. service period. right. okay. ඔන්න දැන් අපි service period එක මෙතන දාගමු. මෙතන age එක ඕනෙත් නැහැ අපිට දැන්. හරි ඒකත් remove කරා. right. ඔන්න දැන් අපි ගොඩක් දේවල් කරගත්තා. දැන් මේ තියෙනවා list එක. what we have done for this data set. right. මේ steps එක ඔක්කොම automatically වෙනවා. අපි මේ raw data set එක මොනවා හරි update එකක් වෙච්ච ගමන් ආයෙ මොනවද කරන්න දෙයක් නැහැ. right. හරි බලමු අපි ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔන්න ඔයාලට තේරෙනි කොච්චර දේවල් මේකේ තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. right. time එකත් එක්ක අපි පුළුවන් ටිකක් තමයි මේ දැම්මේ. list එක ඔන්න ටික ඔක්කොම කරා අපි. right. තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. තව කීපයක් අපි කතා කරමු time එකත් එක්ක. right. then you can upload. right. now I am going to upload this data set to Excel. දැන් normally Power BI දන්න අය දන්නවා මෙතන Power BI වලට නෙවෙයි upload කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම Excel වලට. right. එතකොට දැන් Excel වලින් අපි Power Query open කරේ. එතකොට normally upload කරන්න තියෙන. මෙතන close and upload load කරා නම් කෙලින්ම Excel එකට තමයි යන්නේ. right. හරි මම මේක load and upload sorry close and load කියලා click කරනවා. අන්න දැන් මගේ Excel එකට upload වුණා table එකක් විදියට. දැන් අපි කරපු ඔක්කොම changes ටික ලස්සනට මෙතන තියෙනවා. right. දැන් raw data set එක බැලුවොත් මේ තියෙන raw data එක මෙන්න තියෙන විදිය. එතකොට අපි clean කරපු data set එක මේක. දැන් මේක තමයි අපි analyze කරන්න හදාගන්නේ. right. දැන් එතකොට මේක auto update වෙනවා. if we do any changes to the raw data then we can refresh this automatically that will be updated all the steps. right. බලමු අපි එහෙම වෙනවද කියලා. right. දැන් මම මේක close කරනවා. right. you need to close this now. save කරලා close කරලා දාන්න. right. save කරා. දැන් ඔන්න මම raw data set එක open කරලා තියෙන්නේ. මම ආයි open කරන්නම්. මෙතන තියෙන raw data එක. අපි පොඩි changes ටිකක් කරමු මේ raw data එකට. අපි ඉස්සලාම ඉන්න කෙනා නිමල්ගේ අපි salary එක වැඩි කරමු 120,000 වලට. and we will transfer him Colombo 3 office. right. අපි change කරමු යාගේ location එක. අපි raw data set එකේ තමයි changes කරන්නේ. අපි අර transformations ඔක්කොම automatically අතන වෙනවා. right. එතකොට අපි තව කෙනෙක් අලුතෙන් එනවා ඒ අතරේ. right. අපි අලුතෙන් කෙනෙක් add කරමු. අපි දාමු මම මේ data set එකක්ම අරගෙන copy කරලා
I can add new row. Let's say number එක duplicate තියෙන බෑනේ. ඒ නිසා අපි number එකක් වෙනස් කරමු 55 වගේ. Right? Then Chaminda Silva වෙනුවට අපි දාමු Amila Viraj. Right? එයා අපි කියමු business development නෙවෙයි එයා marketing කියලා. Right? Then his salary let's say 70,000. Date is we කියමු අලුතෙන් ආවේ 1st April 2025. Right? And permanent base නැත්තේ. Right? එයා විදාන්නේ කොට්ටාවට. Right? ඔන්න අලුතෙන් අමිල විරාජුත් ඇඩ් කරා. එතකොට එකිනෙකගේ salary එක change කරලා අපි එයාව transfer කරා කොළඹ 3 වලටනේ. Right? හරි. අපි බලමු දැන් මේක save කරා මම. Right? I will save this one. Right? Then I close it. දැන් අපි open කරමු. අපි හදපු file එක මෙතන තියෙන්නේ. Power Query. Right? දැන් enable කරලා දැන් බලමු අපි නිමල් පෙරේරාගේ තියෙන්න ඕන නේද? මේක අපිට right click කරලා refresh කරන්න පුළුවන්. right? දැන් refresh වුණා. සියලු දේවල් ටික වුණා තප්පර දෙකක් විතර ගියානේ. ඒතකොට නිමල්ගේ salary එක හැදිලා ඔක්කොම එයා transfer වෙලා කොළඹ 3 වලට එයාගේ service period එක වුණත් වෙනස් වුණා. එයාගේ category එක automatically වෙනස් වෙලා ඒ ටික ඔක්කොම වෙනස් වෙලා. අපි බලමු අන්තිමට අමිල අලුතෙන් ආවනේ. අමිලත් ඇවිල්ලා තියෙන අලුතෙන්. එයා marketing එයාගේ salary එක අනුව categorization එකත් ඇදිලා එයාගේ service period එකත් ඇවිල්ලා මාස 3යි නේ දශම ගාණක් තියෙන්නේ කොට්ටාවට ඇවිල්ලා ලස්සනට ඔන්න data set එක අරේ update වෙනකොට මෙතන ඔක්කොම clean දේවල් ටික අර කරපු steps ටික ආයෙ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ data set එක තමයි අපි වෙනම save කරලා තියෙනවා. අපි මොනවාද analysis වලට use කරන්නේ මේක. අතන data set එක ecosystem එක නම් තියෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒකේ විදිහටම update වෙවි යනවා. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. hope you are clear. කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් right? හරි. එතකොට ඔන්න importance of knowing or learning this Power Query. right? අපි තව පොඩි example කීපයක් කරමු වෙන database එකකින් අරගෙන කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ Power Pivot වලින් data model එකක් හදලා වැඩේ කතාව මේව කරමු. right. අපි තව මේකට add කරමු. තව data set එකක් ගමු. තැනකින් Excel එකක්ම දාමු දැනට. quickly මම ටක් ගාලා ඒක කරන්නම්. data student registration කියන එක. ඒකෙත් අපි පොඩි fencing එකක් කරලා දැන් මෙතෙන්ටම upload කරන්න පුළුවන්. right. ඒතකොට ඒ data set එකත් Excel එකක්මයි මෙන්න මෙතන තියෙන sheet එක. sheet එක click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එන්නේ. එතකොට බලන්න මේ sheet එකේ data තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. නිකන් raw data set එක. right. මම මේක close කරලා ආයිත් raw data set එක වලට පෙන්නලා එන්නම්. right. data modeling student registrations වලට දාලා data set එක. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ data set එක. right. blanks තියෙනවා ගොඩක්. එතකොට මේ මැද තියෙන්නේ කවුරු හරි හදපු එකේනා table එක මැදින් අදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඕක ගැටලුවක් නැහැ අපිට. ඕක ඒ ළමයා ඕක විදිහට update කරගෙන ගියට ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඔක්කොම ලස්සනට හදාගෙන system එකේ back end එකේ හදාගෙන තියෙනවා. right. let's see how to do that. right. ඔක කොහොම තියෙද්දි එයාගේ වැඩේ කරගෙන යනවා. අපි upload කරනවා එයාගේ data set එක Excel එක. right. registration මෙතන කෙලිම transform වලට යන්න වෙනවා. load කරන්න බෑනේ errors තියෙනවනේ කොට. quickly අපි පොඩි transformations එකක් කරමු based on the time. right. දැන් බලන්න මෙතන අර blank rows ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා. automatically වෙච්ච දේවල් ටිකකුත් තියෙනවා. right. දැන් upload වෙලා තියෙනවා. කලින් අපේ staff detail එක තියෙනවා. ඒකේ තෝරනම් තව changes කරන්න පුළුවන්. දැන් අලුතෙන් මේක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේක name එක වෙනස් කරගමු. student details කියලා. හරි. අපිට එතකොට බලන්න මේකේ column headings නෑ. non values rows columns තියෙනවා ගොඩක්. අපිට මේ ඔක්කොම delete කරන්න පුළුවන්. මේ එතකොට දැන් මේකේ you can see here there are a lot of null value columns. right. දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මේ එකින් එක columns delete කරනවට වඩා lazy අපිට we have only few columns with details. බලන්න 1 2 3 4 5යිනේ තියෙන්නේ. right. you can select these 5 columns and right click remove other columns. ඒතොර lazy. ඒතොර හැමතිස්සෙම එයා automatically දැන් මේක හිතන්න ඕන ඊළඟ දවසේ එයා update කරනකොට කරන්න නැත්නම් වෙන්නේ වැරදිලාවත් වෙන කොයි හරි column එකක් upload කරොත් එහෙම මේක ඇතුළට එනවා. මොකද අපි එකින් එකනේ delete කරන්නේ. ඒතොර එයා මේක record කරගන්නවා පළවෙනි column එක delete කරා දෙවෙනි column එක delete කරා මේක delete කරා මොමම delete කරා කියලා මේ විදියට. හරි. ඒතොර තියෙන ටික මේ පහ විතරයි හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ. එයා හැබැයි වෙනස් කරොත් column එකක් එහෙට මෙහෙට ඒතකොට පොඩි අවුලක් යනවා. ඒතොර column එහෙම වෙනස් කරන්න බෑ. right. right. we can remove other columns. අරක තියලා අනිත් ඔක්කොම delete කරලා දැන්. right. then here you can see the null value row also. then you can remove that one. here you can see the remove rows කියලා තියෙනවා මෙතන. අපි top row එකක් මෙතන දාන්නේ. උඩින් අපි click කරාම කීවෙනි row එකද කියලා කියන්නේ rows කීයක් ඕනද කියලා අපි 1 කියලා දාමු. පළවෙනි එකනේ ඕන. අයින් කරා. right. now
headings. දැන් headings ටික ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතකොට මේක headings ටික පළවෙනි row එකේ තියෙන්නේ. පළවෙනි row එකේ headings ටික identify කරගන්න පුළුවන්. මේක first row එක උඩට දාගන්න ඕනේ. ඒක දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මේකේ මෙතනක් තියෙනවා use first row as header. Then here also you can use first row as header. right අපි මෙතනින් යන් use first row as header. right now use first row as header. name ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා. right simple. right you can see the steps also. Then again you can see some spaces in between this name and the line. Then you can remove spaces, unnecessary spaces using trim. right trim කරා email එක අවුලක් නැහැ. courses තියෙනවා, courses blank තියෙනවා ටිකක් තියෙනවා. ඊළඟට registration null තියෙනවා ටිකක් තියෙනවා. payment null ටිකක් තියෙනවා. අපි මේවා ටික අයින් කරලා දාමු දැනට. right payment කරපු නැති ළමයිගේ අපිට වැඩක් නැහැ. right null කියන එකට අයින් කරලා දැම්මා. again registration එතකොට payment කරලා නම් registrations ටික අපිට පස්සේ දාගන්න තියාගන්න වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒ ටික දාගමු. right එතකොට අපි courses වලට ඒ කට්ටියගේ replace කරමු blank values වලට අපි blanks නේ තියෙන්නේ. space එක ගහලා blanks වලට දාගමු අපි to be check. right to be check කියලා okay කරා. sorry undo කරන්න බෑ. replace value. right replace value. මෙතන නා blanks නේද තියෙන්නේ null නෙමෙයි. blank. right replace to be check. right එතකොට ඔන්න blanks එක ඔක්කොම to be check වුණා. ඊළඟට මේ null values වලට අපි replace කරමු. ඒක to be check කියලා right click කරලා replace values null ඒ විදිහටම type කරන්න new ll to be check. right okay හරිනේ. ඔන්න ඔය ටික අපි දැනට කරලා අපි upload කරමු. right ඒතකොට ඕකත් අපිට අර විදිහට database එක කරේ update වෙනකොට automatically update වෙනවා. right next thing right දැන් මේකත් මම upload කරනවා. එතකොට බලන්න මෙතන queries එක පෙන්නනවා. right මෙන්න මෙතනින් ඒ queries වෙනම tab එකකුත් open වෙනවා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. right data tab එකකින් මෙන්න queries කියන එකට යන්න පුළුවන්. right හරිනේ. එතන මෙන්න staff detail කියන sheet එක තියෙනවා වෙනම. student details ටික වෙනම තියෙනවා. right ඒතකොට මේකේ තමයි update වෙන්නේ. ඒතකොට තව එකක් අපි add කරමු CSV file එකක් quickly. right ඒතකොට ඒකේ inventory data වගේක් තියෙන්නේ මේ text file එක. sorry CSV නෙමෙයි text file එක. text format එකකින් එන ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා copy කරලා paste කරනවා ඇති. right ඒ වගේ එකක් අපිට ටක් ගාලා මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. right get data compile මේ තියෙනවා text CSV කියලා text එකක් ගමු අපි. මෙතන තියෙනවා inventory data කියලා import. different sources we can extract. right දැන් මේ text format එකකින් අප්ලෝඩ් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ delimiter එක identify කරනවා ක්‍රමා එකක්ද tab එකක්ද කියලා. right ඒතකොට කොයි වෙලාවක හරි text එකට අදාළව ආවේ නැත්නම් detail එක ඔයා change කරන්න ක්‍රමා එකට හරි මේ විදිහට නම් ආවේ ඔයා tab එකට change කරන්න. tab එකේදී ওই විදිහට නම් ආවේ ක්‍රමා එකට change කරලා බලන්න අනිවාර්යෙන් හරියනවා. right ඒකට ඔන්න load කරන්න බෑ. අපි පොඩ්ඩක් transform කරන්න වෙනවා data ටික. upload කරනවා. දැන් text file එක කෙලින්ම query එකට upload වුණා. අපි මේක inventory details කියලා change කරමු. details right හරි එතකොට ඊළඟට අපි බලමු items තියෙනවා name එක තියෙනවා name බලන්න තියෙන්නේ item names වල spaces තියෙනවා trim කරගන්න පුළුවන් right click කරලා ටක් ගාලා transform වලින් trim කරා then මෙන්න මෙතන simple capital properly නෑ දැන් අපිට කෙලින්ම ගියා transform වලම තියෙනවා upper case කරන්න පුළුවන් lower case කරන්න පුළුවන් capitalize each word කියන එක දාගමු අපි right ඊළඟට category එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා අපි ඒකත් transform කරගමු each word ඊළඟට quantity එක blanks තියෙනවා මේ blanks quantity එක තියෙන ඒවා අපිට ඇත්තටම වැඩක් නැහැ inventory එකක් නේ inventory එකේ blanks තියෙන ඒවා ටික අපි අයින් කරගමු සහ null තියෙන ඒවා තියෙනවා නම් මේ to be add කියන එකත් අයින් කරගමු මොකද අපිට ඕන වෙන්නේ analyze කරන්න balance තියෙන ඒවා ටික විතරයි right based on the requirement you can do that one right then the last restock date එක හරි date format එකේ තියෙන warehouse location එක nothing then Heels කාගෙල්ස් ඒකත් අපිට proper විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් transform capitalize each word and we can replace the blank value with අපි හිතමු blanks තියෙන්නේ heels එකේ ඒවා කියලා heels කියලා දැනට හදාගමු right okay price ආන්න ABC තියෙන්නේ you need to change this to currency ඒකත් හරි දැන් ඔන්න ඔය ටික transform කරා මේ text file එකේ මේකත් අපිට එලිම upload කරන්න පුළුවන් right ඔන්න දැන් අපිට තියෙනවා sheet 3ක් මේක අපේ data source data එක අතන තියෙන්නේ මෙතන update වෙනවා transform කරපු data එක right ඔන්න data transferring
right එතකොට clean කරලා ලස්සනට හදලා ඔක්කොම ටික මෙතන තියෙනවා. එතකොට මේ data set එක අපිට වෙනම maintain කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේක Power Query එකට Power Pivot වලට දාලා පොඩි analysis එකක් කරන්නත් පුළුවන්. right අපි මේ වගේ උදාහරණයකටත් යමු. ඊට කලින් අපි තව පොඩි sources කීපයක් එක්ක කොහොමද කරන්න කියලා කතා කරමු quickly. right මම ඊළඟ example එක ගන්නේ website එක data කොහොමද අපි ගන්න කියන එක. right we can extract from the websites also. right හැබැයි data table එකක් තිබ්බොත් විතරයි සමහර data table නැති websites තියෙනවා. හැබැයි ඒ වලින් ගන්න බැරි වෙනවා. නමුත් tables වලින් තමයි ගොඩක් websites හැදිලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වල තියෙන details අපිට extract කර ගන්න පුළුවන්. website එක update වෙනකොට අපිට තියෙන්නේ මේක refresh කරන්න විතරයි. right let's see. අපි ගමු මේකටම අප්ලෝඩ් කරමු අපි. මෙතන sheet එකටම මම ගත්තා ඒක උදාහරණයක් විදිහට fuel price එක. අපේ fuel price එක change වෙනව කොහෙද? Pepco එකේ. right right මේක තමයි website එක. ඒක fuel price එක මාසේ මුලදී අප්ඩේට් වෙනවා. right එතකොට මේක අපි හැමදෙස්සම වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි Excel එකකට අප්ඩේට් කරගෙන තියාගෙන ඉන්නවා. වෙබ්සයිට් එක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. එතකොට ඔටෝමැටිකලි මේක ඇනලයිස් එක කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. right දැන් කෙලින්ම තියෙන URL එක අරගෙන මෙතන වෙබ්සයිට් එකේ site එක copy කරගත්තා. අපේ data set එකට ගියා. data get data from මෙතන තියෙනවා other sources. you can see the web from web කියලා තියෙනවා. එතන click කරා. you can paste the URL. right okay ඔන්න Pepco එකේ වෙබ්සයිට් එකේ table තිබ්බ මම ඒක බැලුවා. right මේදී එතකොට අපිට මේ tables click කරලා බලන්න පුළුවන් මොන details තියෙන්නේ කියලා ගැලපෙන එක අපිට upload කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ පළවෙනි table එකේ තමයි අපි අර fuel prices තියෙන්නේ. right date wise මේ 4යි 5යි එක කොහොමද 95 92 prices change උනේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට transform කරගන්න පුළුවන් Power Query එකකට. right එතකොට ආගත් එක link වෙලා තියෙන්නේ. right එතකොට මේ prices තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේවා headings අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේවා petrol කියලා දාලා මේවා 92 petrol diesel කියලා දාලා මේවා change කරගන්න පුළුවන්. you can change if you need these two fuels. right අපි මේවා ටික අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. අපි remove කරමු. right අපිට ඕනේ ඒවා ටික විතරක් තියාගන්න. ඒක date wise තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම ටික තියෙනවා. අපිට මේක Excel එකකට අරගෙන analysis කරනවා නම් analyze කරන්න පුළුවන්. right දැන් මේක අපි change කරගමු. fuel prices. ඒ විදිහට අපිට මේ ඕන එකක් මේක දැන් date එක අපි change කරගමු date format එකට. right ඒකට හරි. මෙතන error එකක් එනවා මේක duplicate එකක් තිබිලා තියෙන්නේ මේ. මේක මම undo කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එකම මාසේ දෙපාරක් change වෙලා. මේකම date එකක් එක්ක මේ තියෙන්නේ. right ඒකට ඒක අපිට change කරන්න වෙනවා. මෙතනින්ම අපිට ඒක error එක replace කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ 9 am pm කියන එක replace කරා නම් හරි. අපි දාගමු date එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්න වෙනවා එතකොට. අපි replace value එකක් දෙමු. නැත්නම් error එකක් එනවා. ඒක නැත්නම් delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපිට analysis එකේදී මේ එකම දවසේ 2022 මතකයි මේ දවස්වල මොනවා හරි එකක් වෙනස් වෙන්නේ නැති. මෙන්න මේ fuel එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ වර්ගයේ ඒ දවස්වල. අපි replace කරමු 9 space pm. ඕක blank එකක් විදිහට. හරිනේ. දැන් ඒක හරි. දැන් ඊට පස්සේ මේක date එකක් විදිහට. right එතකොට errors නෑ මොනවද. ඔන්න විදිහට අපිට මේකේ ඔන්න date column heading එකක් නෑ අපි දාමු. change date කියලා දාමු. right likewise we can clean the data. right then this data is linked with the website. If the website is updated automatically our data set also will be updated. right එතකොට මේකත් අපිට load කරන්න පුළුවන්. තව changes කරන්න පුළුවන් වල ටික දාලා බලන්න මෙතන upload වෙනවා fuel prices ටික. right ඔන්න upload වුණා. අපේ website එක බලලා මෙතන refresh button එක click කරා නම් හරි website එක බලන්න ඕනේ. අපි දන්න ඕනේ date එක වෙනස් වෙන වෙලාව. පළවෙනිදාට ගොඩක් වෙලාවට වෙනස් වෙන්නේ. ඒ මාසේ දෙවෙනිදාට මේක අප්ලෝඩ් කර මේ රිෆ්‍රෙෂ් කරා නම් එච්චරයි site එකට ගිහලා බලවල ඉන්න දෙයක් නැහැ. ඒකට මේක බේස් කරගෙන ඇනලිසිස් මොනවා හරි හදලා තිබ්බනම් ඔටෝමැටිකලි ඒ ඇනලිසිස් ඔක්කොම අප්ඩේට් වෙනවා. right hope you can understand. right එතකොට අපි ඔන්න වෙබ්සයිට්ස් වලින් ඔය වගේ
try කරන්න ගොඩක් ඔය populations ඊළඟට ඔය numbers හොයාගන්න කට්ටිය කියන්නේ ඔය තියෙන්නේ මොනවාද rainbow pages ඊළඟට ඔය food city cargills එක tables තියෙන websites වලින් අපිට මේ විදිහට හදන්න පුළුවන් ගොඩක් ඔයාලා දන්නවනේ analyze කරන කට්ටිය මේක use කරනවා හරිද මේ ඔක්කොම update කරලා link කරලා තියෙනවා ආයි මොනවත් website එකෙන් ගිහිල්ලා update කරන්න දෙයක් නැහැ refresh කරන එක විතරයි කරන්න තියෙන්නේ right hope you are clear right then other very important one is මෙන්න මේ right our different example එක බලන්න මෙන්න මේ හිතන්න මේ පස්වෙනි example එක folder එකක තියෙනවා එකම જાතියේ details කියන උදාහරණයක් විදිහට එක divisions වලින් තමයි දාන්නේ let's say alpha කියන division එකෙන් ඒක employee කෙනෙක් මෙන්න මේ details එක දානවා right folder එකට දානවා ඊළඟට beta කියන එකේනා ඒ product එකට දාලා කවුරු හරි එතන ඉන්න කෙනෙක් beta වලට අදාළව details එක මේ විදිහට excel එකට දානවා දාලා එයා මේ folder එකට දානවා කියලා හිතන්න එක divisions වල කට්ටිය production departments වල එදා දවසේ හරි නැත්නම් මාසේ හරි production details excel එකට save කරනවා මෙතන right මට ඕන I am the planning manager or the analysis department executive right I need to combine these all files දැන් මේ ඔක්කොම එකම format එකකට තියෙන්නේ right මට ඕන මේක combine කරලා එක sheet එකක් තමයි හදා ගන්න ඕන මේ ඔක්කොම month එකයි amount එකයි තියෙන්නේ right ඒතකොට මේ folder එකම අපිට combine කරන්න පුළුවන් one shot එකපාරම දාන්න පුළුවන් ඊළඟට කවුරු හරි මේක update කරනකොට අර folder එක update මේ අපේ database එක update වෙනවා අලුතෙන්ම ගෙනල්ලා අර format එකේම මොන හරි excel එකක් මෙතෙන්ට upload කරත් ඒක update වෙනවා බලමු right දැන් folder පිටින්ම අපිට upload කරන්න හදන්නේ right කොච්චර lazy වැඩක්ද කියන එක මේ බලා ගන්න තියෙන data right get data from folder කියලා එකක් ඇති මේ තියෙන from folder right get from folder කියලා තියෙනවා අපි folder එක පිටින්ම අදින්න හදන්නේ right අපි යමු එතෙන්ට combine කියන මම folder එකේ තියෙන data set එක මෙන්න මේ combine කියන folder එක ඒක කෙලිම open කරනවා එතකොට එයා මට පෙන්නනවා මේ folders 4 තියෙනවා කියලා right ඒක තමයි මට ඕන එක එතකොට ඒකේ මතක තියාගන්න ඕන එකම format එකට තියෙනවා combine වෙන එක තමයි වෙන්නේ එකකට එකක් right then you can use this combine one right මේ combine and transform combine and load කෙලිම combine කරලා load කරන්න පුළුවන් combine කරලා transform කරන්න පුළුවන් මම කෙලිම combine and transform කියන එක click කරා right ඔන්න sheet එක click කරා මේක කෙලිම okay කරලා බලමු ඔන්න දැන් ඔක්කොම combine වෙලා මේ තියෙන්නේ ඒක යා source name එක දාගෙන තියෙනවා අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න right දැන් ඔක්කොම folder එකේ තියෙන ඒවා ටික month එකයි amount එකයි මේ වෙලා තියෙන්නේ right right එතකොට අපිට දැන් මේක මේ විදිහට folder නම් තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ what we need to do we can change the source name right එතකොට මේක නැත්තම් මේක delete කරලා දැම්මොත් month එකයි amount එකයි මොකද්ද product එක කියලා හොයාගන්න බෑනේ so I will do some fencing part also here right අපි පොඩ්ඩක් අපිට ඕන වෙනවා remove කරගන්න project කියන නමයි alpha beta කියන එකයි right දැන් මේකෙදි මට පුළුවන් අර flash මතකද excel වල flash fill right flash fill එකේදීත් අපි example එකක් පෙන්නලා කරේ අපි right මේකෙත් අපිට මේ විදිහට example එකක් කරලා පෙන්නලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන column from examples කියලා දැන් මම ඔන්න add කරා column එකක් මෙතෙන්ට examples කියලා අපි දාගමු මෙතෙන්ට අපිට type කරන්න පුළුවන් එතකොට අපි දාමු alpha right අර විදිහට ඕනනම් delimiter එකෙන් අයින් කරන්න පුළුවන් right මම enter කරනවා අන්න එයා identify කරා alpha beta alpha 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 beta 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 මොනවා හරි වෙනස් තියෙනවා නම් මෙතන ඔයා හිතන වෙනසක් මොකක් හරි තියෙනවා මෙතන ගිහින් double click කරලා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අනිත් ඒවා ටික update කරනවා මතකයිනේ flash fill right flash fill එක වගේම තමයි right දැන් හරි ඒක okay කරන්න තියෙන්නේ okay කරාම යා අලුතෙන් column එකක් දෙනවා මේක හදලා ඔන්න දැන් තවත් අලුත් දෙයක් add කරගත්තා අපි නම දාගමු අපි තාම product කියලා product right we can move this name here and we can remove this one නේ මේක ඕනේ නැහැ නේ අපිට දැන් ඔන්න මේක තියෙනවා හරි දැන් අපි මේක close කරලා දාමු හරි ඔක්කොම ටික කරගත්තා amount එක ඕන numbers වලට අපි currency වලට දාගමු ඊළඟට month එක date වලට දාන්න බෑනේ month එක number එකක් නේ තියෙන්නේ ඒක එහෙම දියමු මෙතන abc text එකක් තියෙනවා right ඕනනම් මේක අපිට අපි දාමු transform කරමු upper case right හරි දැන් ඔන්න අපි කෙලිම close and load ඒකත් උතන තියෙනවා right
මෙතන අපිට නම වෙනස් කරන්න බැරි වුණා අතන 5 combines කියලා තියෙන්නේ. right කමන්නේ. right දැන් අපි අර ෆෝල්ඩර් එකට ගිහිල්ලා මේක ක්ලෝස් කරලා මම සේව් කරලා අපි මේකත් වැඩක් නැහැ අපිට. අපි යනවා අර ෆෝල්ඩර් එකට. ෆෝල්ඩර් එකට අපි පොඩි වැඩක් කරමු. දැන් මෙතන ප්‍රොජෙක්ට් 4යිනේ තියෙන්නේ. මම මෙතන අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අරගෙන ෆෝල්ඩර් එකට දානවා. කවුරු හරි කෙනෙක් දානවා new projects කියලා. right දැන් මේකේ ප්‍රොජෙක්ට් 5ක් තියෙනවා. දැන් මොනවත් අපි අතන කරන්නේ නැහැ. data set එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. බලමු. වැඩි හරියද කියලා. අපි ඩවුන්ලෝඩ් වල තමයි දාගත්තේ. right මොකද කරන්න තියෙන්නේ? right click කරලා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න. new කියලා ලස්සනට අර ඔක්කොම හැදිලා අලුත් එක ආවා. දැක්කනේ. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැහැ. ඔයා ඕන විදිහට දාන්න. අනිත් අය දාන්න තියෙන ෆෝල්ඩර් එකට ඔටෝමැටිකලි කම්බයින් වෙනවා. දැක්කනේ. හරි සරලයි. මාර කාලයක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් මේවා මම දැකලා තියෙනවා ගොඩක් අය මේ එකම දේ කරනවා. මේකත් ඊට සායි කම්බයින් කරනවා. කොපි කරලා ආයෙ මේක යටින් ගන්නවා. කොපි කරනවා. එයාගෙන් ගෙන්න ගන්නවා. ඊමේල් එකක් දාලා ගෙන්නගෙන කොපි කරනවා. ආයෙ දානවා. හැම මාසෙම ඕක කරනවා. බලන්න මොනවත් කරන්න දෙයක් නැහැ. right දැන් මේ කරපු දේවල් ඔක්කොම එහෙම. මාර ටයිම් එකක් සේව් වෙනවා. right ඒකට මේක හරියටම ඉගෙන ගන්න තමයි තියෙන්නේ. right then අපි අන්තිම එක විදියට දැන් tables ටික එකතු කරලා pivot power pivot එකෙන් කොහොමද analysis එකක් කරන්නේ data modeling part එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. right ඔන්න power query එකේ යම්කිසි knowledge එකක් දුන්න මේ ඔක්කොම නෙවෙයි 5ක 10ක වගේ දෙයක්. අපිට මම මේකේ I wanted to highlight what is the importance. right මොකක්ද තියෙන වැදගත්කම මේකේ නැත්නම් මේක ඉගෙන ගත්තොත් මොනවද මේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි දැන් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි. ඒකේ තියෙන වටිනාකම. right දැන් මේ විදිහට අපිට මේ කිසිම දෙයක් ඊට පස්සේ මේ data වලට කරන්න දෙයක් නැහැ. data set එක update වෙනවා. මේ ඔක්කොම ටික මෙහෙ update වෙනවා එච්චරයි. right එතකොට දැන් මොකක් හරි වෙනස් කරන්න ඕන වුණා කියලා හිතන්නකෝ. කෙලින්ම ගියා data වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් ආයි වෙන එකක් ක්ලික් ගිහිල්ලා මෙතනින් පුළුවන් get data වලින් ගිහිල්ලා launch power query එකට ගිහිල්ලා power query එක change කරන්න පුළුවන් ඕන step එකක් අයින් කරලා අඩු කරලා remove කරලා ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් right ඒ වගේම මෙතනින් query කියලා වෙනම tab එකක් එනවා ඒකෙත් අපිට edit කරන්න පුළුවන් ඒකෙත් power query කියන interface එකම තමයි open වෙන්නේ අර ටිකම තියෙනවා details ටික ඒවා අපිට ඕන step එකක් අයින් කරලා delete කරලා අලුතෙන් step එකක් දාලා වෙනස් කරගැනීම හැකියාව තියෙනවා right ඕගොල්ලෝ තරම් step දැම්ම කියලා ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ right හරි ඊළඟට අපි පොඩි එක්සාම්පල් එකක් ගමු. කම්පැනි එක තියෙනවා. අර අපි ගත්ත එක්සාම්පල් එකම මම ඉනිෂියලි එක්ස්ප්ලেইন කරා මේක කස්ටමර් ඩේටාබේස් එක තියෙනවා PDF එක. right කස්ටමර්ස් ලගේ නේම් ටික තියෙන්නේ PDF එකකින් එයා ගාව තියෙන්නේ. ප්‍රොඩක්ට්ස් ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට මේ විදියට. right එතකොට ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික සේල්ස් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් ටික CSV ෆයිල් එකක් විදියට මේ විදියට තියෙනවා. දැන් අපි මේ තුනම එකතු කරලා ලින්ක් කරලා පොඩි pivot table එකක් ගන්න හදන්නේ. customer name wise product wise sales කොහොමද කියලා හොයාගන්න. දැන් තුන තියෙන්නේ table තුනකනේ. right හැබැයි link වෙලා තියෙනවා customer ID එක තියෙනවා sales transaction එකේ ඊළඟට product ID එක තියෙනවා sales transaction එකේ. ඒකට අපිට ඒ වගේ relationship එකක් create කරන්න පුළුවන්. right අපි බලමු වැඩේ කරන්න. මම මේ Excel එක අපි යන් අලුත් Excel එකකට එතෙන්ට අප්ලෝඩ් කරාම තව ගොඩක් table තියෙන නිසා right I will save this one also data mod කියලා දාලා 15යි 2025 right download වලම save කරමු right දැන් මම මෙතන තමයි ටක් ගාලා අර තුනම අප්ලෝඩ් කරනවා ටක් ගාලා right data get data from එකක් තිබ්බේ CSV and the text නේද අපි ඒක ඉතල දාගමු data model කියන folder එකේ තිබ්බේ product data කියලා තියෙනවා import කරා බලමු මොනවා හරි clean කරන්න තියෙනවද කියලා let's see transform data directly right දැන් මේ data set එකේ මේ තියෙන්නේ product details right ඒතකොට product වල duplicate තියෙන්න බෑ product categories ටිකනේ තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ folder එකේ තියෙන මේ detail එකේ තියෙන්නේ product categories ටික ඒතකොට product category duplicate වෙන්න බෑ එතකොට අපි duplicate අයින් කරමු මේ product rice basmati කියන එක එකමයි you can remove duplicates here you can see remove duplicates right හරි සරලයි මේකේ වැඩි ඊළඟට අපි මේකත් හදාගමු මේකේ මොනවද හදන්න දෙයක් නැහැ product ID category එක අපි පොඩ්ඩක් transform කරගමු capital H word unit price එක currency එකට change කරගමු null එකක් තියෙනවා අපි ඒක අයින් කරලා දාමු
දැන් මේකදී අර මයින්ඩ්සෙට් එක එනවා මේකේ කරන්නේ වරකට වෙයිද එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක අයින් කරගන්න. දැන් අපි තාම ඒක උරු වෙලා නැහැනේ. ඔයාලට එතකොට කරනකොට දැන් මම මේක නල් එක අයින් කරා. දැන් ඒක නැතුව කොහොමද එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් ඊට පස්සේ අර නල් එකට data මොකද raw data set එකේ value එකක් වැටිච්ච ගමන් එයා මේකෙන් filter වෙන්නේ නැහැ. මේක automatically එයා ඒක ගන්නවා. මොකද නල් එකක් නේ අපි filter කරේ. right පැහැදිලිනේ. ඒකට ඒ නිසා මොනවද හිතන්න delete කරනවා columns delete කරනවා. ඒව මොනවද impact එකක් නැහැ. right එතකොට මේක upload කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනින්ම upload කර එකින් එක upload කරන්නේ නැතුව අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේ Power Query එකේම වැඩේ කරලා පස්සේ ඔක්කොම ටික අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි මෙතනිනුත් අර අප්ලෝඩ් කරන කියන්නේ ඉම්පෝර්ට් කරන්න පුළුවන්. You can upload from here also, right? New source. ඒකෙම අර ටිකම තියෙනවා. අපිට ඊළඟට ඕන text file එකක් නේ. Now we updated the CSV one. Now see text one. right අපි products ගත්තා. sales transactions එක දාගමු. okay කරා. sales transactions එක අප්ලෝඩ් වුණා. බලමු මේකේ තියෙන transactions IDs duplicate වෙන විදියක් නැහැ කොහොමත් ඒක නැහැ එහෙම. customer ID එක තියෙනවා, product ID එක තියෙනවා, sales amount එක currency වෙන්න ඕන. right? එයා change වෙලා නැහැ. replace current කියලා දාමු අපි. null values අපිට ඇත්තටම ඕනේ නැහැ sales එකක් නැති ඒවා null ඕනේ නැහැ නේ අපිට අයින් කරලා දාගමු. transaction date එක date type එකේ තියෙන ගැටලුවක් නැහැ. location එක තියෙනවා. road එක තියෙනවා. මේ address එක separate වෙලා තියෙනවා. අපි මේ තුන එකතු කරමු. right? ඇඩ්‍රස් එකක් විදියට තේරුම් ගන්න නැහැ නේ කොලම් තුනක තියෙන අපිට අවශ්‍යතාවය නැහැ ඉතින්ලා අපි මේ ජෙෆ්නා කොලම් මේ ටික හරි මේ එක එක කැපිටල් අරව මේවා තියෙනවා අපි ඉතින්ලා ඒක ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කරගමු කැපිටල් each word කියලා right අපි තුනම control එකත් එක්ක press කරලා මොකද කරන්නේ merge right අපිට යන්න පුළුවන් merge කොලම් separate එකක් දාමු අපි space එකක් තියෙනවා නැත්නම් කමා එකක් දාමු මැදට අපි දාමු address කියලා ඕකේ ඔන්න ඇඩ්‍රස් එක ආවා මේ තුන දැන් අපිට වැදගත් නැහැ අපි ඩිලීට් කරලා දාමු ඔන්න ඒකත් හරි ලස්සනට ඔන්න ක්ලීන් කරගත්තා මේක product data මේක sales transaction ඒ නමම තියමු ගැටලුවක් නැහැ අන්තිම එක අප්ලෝඩ් කරනවා home එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක තිබ්බේ pdf එකක් file pdf customer details ඕකේ table එකක් තියෙනවා නම් table එක ගමු අපි right sheet එකක් තියෙන්න පුළුවන් table එකක් තියෙන්න පුළුවන් identify කරොත් මේකෙන් හොඳම එක තමයි table එක. කියන table එකක් you can upload right okay. හරි. මේකෙත් අපි බලමු customers ලා duplicate වෙලා තියෙනවද කියලා. ඔව් duplicate වෙලා තියෙනවා. minimal Pereira animal Pereira දෙන්නම ඉන්නවා. ඒ නිසා මම customer ID එකෙන් duplicates එක අයින් කරලා දාගන්නවා. remove duplicates. අපි නම් ටික හදාගමු. transform කරගමු. H capital city එක නැති එකක් තියෙනවා. city එකයි මේ බලන්න පොඩි error එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ කොළඹ කියන එක මේ පැත්තට පැනලා තියෙනවා. right. එතකොට අපි null එක replace කරමු කොළඹ වලට. right. ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ටක් ගාලා replace කරගමු replace value null with Colombo right එතකොට Colombo එකද මෙතන Colombo කැලලා අයින් කරලා දා ගන්න ඕන මේක අපි replace කරමු අර ඉතලා date එක replace කරා වගේ simple වල ඉන්නේ තියෙන Colombo කියලානේ Colombo කියන එක මොකක්වත් නැහැ blank අන්න එතකොට Colombo කැලලා අයින් වුණා පැහැදිලි හරි ලේසි අර Excel වගේ නෙමෙයි right ඊළඟට null values තියෙනවා මෙතන email address ඒවා අපිට පස්සේ check කරගන්න වෙනවා ඒ නිසා අපි replace කරලා තියාගමු null to be check කියලා to be check tbc okay join date එක තියෙන ගැටලුවක් නැහැ ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරිනේ ඔන්න දැන් තුනම join date කියන්නේ customer first transactions date එක දැන් තුනම හරි මේකේ table එකේ නමක් නැති නිසා අපි දාමු මේක customer details හරි enter right name ටිකත් හරි ලස්සනට තියෙනවා කොහොම ටික clean කරා right we can upload ඔන්න table තුනම ලස්සනට upload වෙලා තියෙනවා now we are going to discuss power pivot ඒ power pivot වල ඔක්කොම කතා කරන්න වෙන්නේ අපි ඉතින් data model එකක් හදලා power pivot එක නිකන් pivot table එකක් හදනවා ඉතින් එහාට ඔයා දන්න ඕනේ pivot table එක ඊට පස්සේ link කරන්න පුළුවන් charts වලට දාලා analysis එක කරන්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන් right now we have three tables right clean කරපු ලස්සන table තුනක් තියෙනවා අපේ වෙන වෙනම separately තියෙන්නේ ඒක දැන් අදාළ වෙන්නේ නැහැ දැන් මෙතන අපේ sheet එකේ තියෙන්නේ right what we can do we can analyze these three tables using pivot table right ඒකට අපිට power pivot ඕන වෙනවා දැන් power pivot කියන tab එක මෙතන තියෙනවා right එතකොට ඉස්සෙල්ලාම මේ tables තුනම අපිට data models වලට add කරගන්න ඕන
why we need to create a relationship between these these three tables, right? නැත්නම් මේවා අපිට වෙන දැන් තුනක තියෙන එකක් නේ මේක දැන් අපි රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්න. ඒක තමයි data model එකක් කියලා කියන්නේ. right? මේක රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදාගන්නවා. right? අපි ඒකට now we need to add these tables to where? Table data model, right? මේක හරි simple වෙලා තියෙන්නේ. මේ custom data එක මෙන්න මෙතන power pivot වලට ගිහිල්ලා add to data model කියලා තියෙන්නේ. මේ table එක select කරලා ඕනම තැනක add to data model. add to data model කියපු ගමන් ඔන්න අපේ power pivot for excel කියලා පොඩි අර power query වගේම interface එකක් open වෙනවා. ඒකට ඒකේ පළවෙනි sheet එක විදිහට අර customer කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? ඒක අපි minimize කරමු. ඊළඟ table එකට යනවා අපි. ඒකත් අපි upload කරනවා data to data model කියලා add to data model කියලා. right? ඔන්න ඒකත් upload වුණා. දැන් දෙකක් තියෙනවා. right? ඊළඟට තුන්වෙනි table එක ඒකත් අපි add to data model. ඔන්න customer details, sales transaction and product dates, right? දැන් මේකෙත් අපිට දැන් time එක නැති නිසා මේකෙත් අපිට අර power query වගේම power pivot එකෙත් අපිට අලුතෙන් columns add කරන්න, අලුතෙන් excel වගේම formulas ලියලා දාන්න, අලුතෙන් calculations කරන්න, මේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. මෙතන අලුතෙන් columns add කරලා මේ දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඒකට link වෙලා තියෙන්නේ එලිම source එකට. source එකේ මොනවත් impact එකක් එන්නේ නැහැ. ඒක power query එකෙන් අපි clean කරලා තියෙන්නේ. ඒක ගෙනල්ලා excel එකට upload කරලා තියෙන්නේ. excel එකෙන් මේක data model එකට upload කරලා තියෙන්නේ. data model එකේ තමයි දැන් changes කරන්නේ. දැන් හිතා ගන්න කොතනද තියෙන්නේ කියලා නේද? right. එතකොට දැන් අපිට පුළුවන් මේ data tables තුන link කරලා relationship එකක් හදාගන්න. right. දැන් මෙතන සරලයි ලොකු කතන්දරයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන diagram එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් diagram එක කොහොමද කියලා. right. power BI කරලා කවුරු හරි ඉන්නවනම් දන්නවා. අපිට මේ වගේම ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවා Power BI වල. ඒකට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් රිලේෂන්ෂිප්. දැන් ඔන්න ටේබල්ස් තුන අපිට පෙන්වනවා ඩයග්‍රෑම් එකක් විදියට. right? access එහෙම දන්නවනේ ඒකත්. ටිකක් දන්නවා මේ වැඩි. right? දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් හදා ගන්න ඕන. හැබැයි unique list එකක් තියෙනවා නැත්නම් column එකක් තියෙන්න ඕන. we need to have a common list or the common column. දැන් transactions table එක වෙනම තියෙනවා. products වල තියෙන product මොනවාද කියලා, customers ලගේ එකේ customers ලා කවුද කියලා තියෙනවා. එතකොට transactions එක අපි transactions නේ අපිට ගොඩක් තියෙන්නේ. ඒකට customers ලා duplicate වෙන්න පුළුවන්, product duplicate වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි product වල product duplicate වෙන්නේ නැහැ. customers list එකේ customers ලා duplicate වෙන්නේ නැහැ. මෙතන duplicate වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ ගැටලුවක් නැහැ. Now we are going to create a link or the relationship between these three tables, right? දැන් මේකේ ලොකු theory එකක් තියෙනවා. ඒ theory කතන්දර වෙනම කතා කරන්න ඕන. relationship වර්ග තියෙනවා. ඒවා කතන්දර ගොඩක්, right? ඒක වෙනම පැය දෙක විතර පාඩමක් වගේ කතන්දර theory කැලලා. right? ඒක වැඩි පැත්තකට ගත්තොත් පැත්තකින් තිබ්බොත් then now we can create relationship. දැන් ඔන්න custom ID එක මේකේ තියෙනවා. මේකෙත් custom ID එක තියෙනවා. ඒකට unique. අපිට මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා custom ID එක තැනින් දාන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන හැදෙනවා one to many relationship තුනක් තියෙනවා මේ විදිහට one to many, one to one and many to many කියලා. right? එතකොට one to many උනේ ඇයි? මෙතන එකයිනේ තියෙන customers ලා මෙයා වර්ගයෙන් එක්කෙනයි ඉන්නේ. හැබැයි මෙතන තියෙනවා customers ලා ඒ වර්ගයේම duplicate වෙලා. යාම සමන් නම් සමන් ගෙනම විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. සමන්ම දවස් 5ක් ගත්තනම් බඩු සමන් 5 පාරක් තියෙනවා. ඒකයි one to many කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මේකෙත් එහෙමයි. product එකයි මෙතන list එකේ තියෙන්නේ but different customers අරගෙන තියෙනවා, purchase කරලා තියෙනවා. එකම product එක duplicate වෙනවා product ID එක. product ID එක තමයි ප්‍රධාන unique එක. අපි product ID එකට link කරනවා. හරි. දැන් ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න link එකක් හදාගත්තා. right? ඒතකොට කෙලින්ම මෙතනින් අපිට pivot table එකක් හදන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා මේ pivot table කියලා. අපි මේ තුන අරගෙන pivot table එකක් හදමු අලුත් worksheet එකක. right. දැන් pivot table දාන්න කටිය දන්නවා. දැන් pivot table එකේ canvas එක open වුණා. මෙතන fields ටික ඒවා basic excel, right? එතකොට now you can see three different tables. අර තුනම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ normal මේ pivot table interface එකේ. right? දැන් අපිට මේවා use කරලා ලස්සනට pivot table එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි හදමු මෙහෙම එකක්. customer ගේ name wise product name එක නැත්නම් product අපි ගමු category එක. right? දැන් අපි ගමු sales එක තමයි මට ගන්න ඕන. customer wise sales එක, product එකත් ඕනනේ. product name. right. product name එකයි customer wise name product name එක sales amount එක. දැන් මේ එකකින් මේක ගන්න බෑනේ. right. මේකේ නෑ customer ගේ name එක. මේකේ නෑ sales amount එක, මේකේ නෑ product details. ඒකට මේ තුනම මම combine කරලා ඔන්න pivot table එකක් ගැහුවා. right. ඒකට මේක pivot table එකේ default format එකෙන් එන්නේ දැන් basic ඒවා pivot tables වලට දාලා excel basic කරන කටිය දන්නවා වැඩි. right. අපි කෙලිම යනවා. මොකද මේකේ pivot table analysis වල we can
change design layout tabular form අන්න pivot table එක තාම right දැන් අපිට කිසි කතන්දරයක් නැහැ ඔන්න tables තුනක් link කරලා pivot table එකක් ගහලා තියෙනවා දැන් මේක use කරලා අපිට පුළුවන් pivot chart එකක් ඇඳලා ලස්සනට අපි ගත්තොත් recommend charts ගත්තොත් අපි line chart එකක් ගන්න පුළුවන් pie chart එකක් වගේ ගත්තොත් ඔන්න product wise chart එකක් ගමු ඔය chart එකක් ඇඳලා ලස්සනට හදලා ගන්න පුළුවන් මේක අපි scatter diagram එකක් ගමු මේ විදිහට අපි ඔයාලට කැමති විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් right ඔක්කොම එකයි මේ වගේ කතා right ඔය විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන් හරිද ඔය දැන් මේ ඔක්කොම දැන් මේක automatically data set එක update වෙනකොට query එකෙන් update වෙනවා කරපු cleansing part එකේ දේවල් ටික ඒක කෙලින්ම load වෙනවා excel එකට excel එකෙන් load වෙනවා තුනම power query එකට power query එකෙන් කෙලින්ම ආයිත් load වෙනවා pivot sorry power pivot එකට load වෙනවා power pivot එකෙන් load වෙනවා කෙලින්ම pivot table වලට දැන් ඔතන තැන ඉන්නේ නේද දැන් hope you can understand right ඔන්න වගේ තැනකට අපිට මේ data analysis එකෙන් ඔය power query power pivot වලින් ගේන්න පුළුවන් right එතකොට මේ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා ඔය දේවල් ටික සියල්ලම අපිට කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා right දැන් ඔන්න මම හිතනවා ලොකු end එකකට අපි ආවා මෙතනින් එහාට ඉතින් ඔයාලට වැඩේ කරන්න පුළුවන් දැන් මේ මම importance එක පෙන්නුවේ මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන් ඊට අමතරව අද වෙලාව time එක නේ මෙතන කතා කරන්න දැන් combine කරන්න පුළුවන් merge කරන්න පුළුවන් අපිට VLOOKUP XLOOKUP වෙනකොට merge කරන්න පුළුවන් table pivot unpivot කියලා තව දේවල් තියෙනවා ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා data analysis වල data cleansing part එක ලොකුයි right අපි ගත්තොත් කියොත් අපේ slide show එකට right දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මේ වගේ right මේක මතකයිනේ දැන් එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි අපි data modeling වල relationship හදලා data tables වලට අදාළ right එතකොට මෙන්න මේ වගේ details combine කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ tables දෙක තුනක ඒවා combine කරන්න පුළුවන්, merge කරන්න පුළුවන්, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට pivot unpivot කියලා තියෙනවා, transform කියලා තියෙන වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. දැන් වෙලාව නැහැ ඔක්කොම කතා කරන්න. right එතකොට මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ power query power pivot වල කතා කරන්න. right now you can see the content. right එතකොට මේකේ DAX කියලා අපේ දැන් data analysis expressions formulas තියෙනවා. right අපි excel වගේම දැන් excel simple query වලින් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දේවල් ටික DAX කියන formulas වලින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට පොඩි simple දේවල් ටිකක් එක ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන් DAX කියන ෆෝමියුලා එක යූස් කරලා. එතකොට ඒ ගැන අපි කතා කරනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ සම්පූර්ණ මේ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දවස් 5ක් තියෙන. පැය 12මාරක් මේක යනවා. right? එතකොට examples main projects කතා කරන්නේ. එතන මේකේ theory part එක ඉවරුණා. මේ අන්තිමට තියෙන්නේ project real world project එකක් තමයි කතා කරන්නේ. මාර වගේම ලොකු data set එකක් අරගෙන අපි එක එක sources වලින් upload කරලා ඒක dashboard එකක් දක්වාම develop වෙන විදිහටම හදලා තියෙන්නේ. right? ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. right? එතකොට මගේ අනිත් ප්‍රෝග්‍රෑම් ගැන මම කතා කරා කලින් Excel ඉගෙන ගන්න කට්ටියට මුලින් ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒක අපේ 26 වෙනිදා තියෙන introductory session එකක්. 28 පටන් ගන්නවා මුලින් ඉඳලා ලස්සන එකක්. ඊට එක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් යනවා. right ඊළඟට dashboard සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම pivot tables අදාළ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තියෙනවා සෙන්සුරාදාට. ඒක පැය 6ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් one day session එකක් තියෙන. ඒකෙත් power pivot එක කොහොමද dashboard එකක් දක්වාම යන්නේ කියන එක කතා කරනවා. right මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්න තිබිච්ච එකක්. right එතකොට ඔන්න ඔය ටික තමයි මට මේ session එකේදී කතා කරන්න plan කරේ. right මම හිතනවා idea එකක් එන්න ඇති. query power query අද ඉඳලා use කරන්න පටන් ගන්න search කරන්න ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් right ඒ කියන්නේ ලොකු කාලයක් ඒ කියන්නේ මහ පුදුම කාලයක් ඉතිරි කරන්න පුළුවන් ඇත්තටම ඒක ගොඩක් කට්ටිය පටලගෙන තියෙනවා power bi ත් එක්ක තමයි ඔක use කරන්න කියලා අර excel වලත් එක්ක use කරන්න දන්නේ නැති නිසා right so you can use this power query power pivot with excel power pivot නම් කොහොමද excel එක යන්නේ power query ත් අපිට පුළුවන් ලස්සනට අර විදිහට excel එක use කරලා කරන්න දැන් එතකොට ඔය ස්ටෙප් එක හරියට ගත්තාම Power BI වල තියෙන පොඩි කැලයි එතකොට ඇනලිසිස් පාර්ට් එක විතරයි. ඔය ටිකම තමයි තියෙන්නේ Power Query වල ඒ ටික අප්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ එතකොට Power BI වලට තමයි අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එතකොට DAX ටික ඉගෙන ගත්තාම පස්සේ Power BI වල තියෙන්නේ ඇනලයිස් කරලා visualization. right? එතකොට visualization පාර්ට් එක විතරයි අලුතෙන් එන්නේ. එතකොට 150ක විතර දේවල් ටිකක් ඇනලිසිස් ටිකෙන් ඉවර වෙලා තියෙනවා. right? එතකොට ඊළඟ ස්ටෙප් එකට ඔයාලට ලස්සනට පාත් එක තියෙනවා. right එහෙනම් හැමෝටම thank you for your participation and being with me until the end of the session, right? So we will meet again with this kind of session, and I invite you all to participate with the total program that is Power Query and data modeling, right? එහෙනම් අපි නැවත දවසක හම්බ වෙනකම් thank you හැමෝටම good night
all the best. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night.